أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما.
صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ ماشاء اللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. خواتین و حضرات، آپ سبھی کو ایم نیوز کی افطار نشریات فرقان رمضان میں کہیں گے خوش آمدید. امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، آپ کا روزہ بخیر و عافیت گزر رہا ہوگا. خواتین و حضرات، آج جمعہ کا روز ہے اور جمعہ کے دن کے حوالے سے آپ کو سبھی کو جمعۃ المبارک. سب سے پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے جمعہ کے دن غسل کیا، اچھی طرح طہارت کی، مسجد گیا اور خاموشی سے خطبہ سنا، تو اس کے 2 جمعوں کے درمیان کے تمام گناہ جو ہے وہ معاف کر دیے جائیں گے. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. تو خواتین و حضرات، جمعہ کے دن ویسے بھی دنوں کا سردار اس کو کہا جاتا ہے، عید کا دن کہا جاتا ہے. اس دن غیر رمضان میں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم لوگ جو ہے وہ اس کا اہتمام کریں، لیکن رمضان میں تو خاص طور پر اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اور امید کرتا ہوں کہ جس طریقے سے آپ کے بقیہ جمعے جو ہے وہ گزریں، اسی طریقے سے یہ جمعہ بھی بہت اچھے سے گزرے گا. میں ہوں حافظ نجم الثاقب اور میرے ساتھ موجود ہیں ایمان نواز. ناظرین کرام، ابھی آپ نے قاری محمد اویس ندیم صاحب کی آواز میں تلاوت کلام پاک سماعت فرمائی ہے. اور آج جیسے نجم نے فرمایا کہ جمعے کا دن بھی ہے، مغفرت کا عشرہ بھی ہے اور رمضان مبارک ہے. آج 16واں روزہ ہے، یعنی اللہ ہمیں بار بار موقع دے رہا ہے کہ ہم معافی مانگیں، اپنے گناہوں کی توبہ کریں. اور جمعہ افضل دنوں میں ایک ہے، اور یہ اگر مغفرت کے عشرے میں آ رہا ہے اور رمضان کے مہینے میں آ رہا ہے تو یہ ہمارے لیے ایک بیسٹ چانس ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں، توبہ کریں اور اس چیز کی تیاری کریں جس کی طرف ہمیں لوٹ کے جانا ہے. تو آج زیادہ سے زیادہ استغفار بھی کریں اور درود پاک جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے، اس کو آج معمول بنائیں. زیادہ سے زیادہ کثرت سے درود پاک بھی پڑھیں اور قرآن مجید سے اپنا تعلق اتنا مضبوط کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو بھی قبول کرے، ہمیں معاف بھی کرے. بے شک اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرنے والا ہے. بے شک جی. خواتین و حضرات، تلاوت قرآن پاک کے بعد ہم لوگ بڑھتے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب، جس کے لیے ہمارے ساتھ تشریف فرمائے جناب قاہر الحسن دانیال صاحب. السلام علیکم. خیریت سے ہیں آپ؟ نعتیہ کلام کے چند اشعار. قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، بن مانگے دیا اور اتنا دیا. دامن میں ہمارے سمایا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا. ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، رمضان ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، رمضان ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے. وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے. دل بھر گئے منگتوں کے لیکن دینے سے تیری نیت نہ بری. جو آیا اسے بھر بھر کے دیا،
دیا جو آیا اسے بھر بھر کے دیا محروم کبھی کوئی لٹایا نہیں قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں بن مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں قربان میں جزاک اللہ ماشاءاللہ بہت خوب بہت عمدہ انداز سلامت رہیں بہت شکریہ اویس بھائی فار کمنگ بہت شکریہ طاہر الحسن آپ کا آنے کے لیے خواتین و حضرات فرقان رمضان میں وقت ایک وقفے کا واپس آئیں گے علماء حضرات ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوں گے ہمارے ساتھ ویلکم بیک ناظرین فرقان رمضان افطار ٹرانسمیشن میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے اور اب ہم علماء کرام کی نشست کی جانب بڑھیں گے اور بات کریں گے آج ہم ایسے موضوع پر کہا جاتا ہے کہ رمضان المبارک میں صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام روزہ نہیں ہے اور جہاں پر کہا جاتا ہے کہ یہ مہینہ رحمتوں کا ہے برکتوں کا ہے مغفرت سے نجات کا مہینہ ہے تو یہ صرف مہینہ جو ہے وہ عبادات بدنی کا مہینہ نہیں ہے بلکہ عبادات مالی کا بھی مہینہ ہے انہی عظیم مالی عبادات میں سے ایک اہم فریضہ جو ہے وہ زکوٰۃ ہے جو اسلام کے بنیادی ارکان میں بھی شامل کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بارہا نماز اور زکوٰۃ کو ایک ساتھ ذکر فرمایا ارشاد باری تعالیٰ ہے نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اس بات کی یہ دلیل ہے کہ جہاں پر نماز کا ذکر ہے وہیں پر زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا گیا ہے یعنی کہ زکوٰۃ اور نماز دونوں جو ہیں وہ بڑی ضروری چیزیں ہیں اور یہ دونوں بنیادی ستون ہیں اسلام کے اور ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صدقہ یعنی زکوٰۃ کو فقراء مساکین اور دیگر مستحقین کے لیے ہے یعنی یہ چیز بھی کلیئر کر دی گئی ہے کہ زکوٰۃ دینی کس کو ہے کس کے حقدار ہے کون اس چیز کو بھی واضح کیا گیا ہے اور یہ جو ہمارے ہاں کانسیپٹ ہے کہ زکوٰۃ کس طرح دینی چاہیے تو زکوٰۃ کا جو کانسیپٹ ہے وہ رکھا اس لیے گیا ہے کہ جو مال ہے جو دولت ہے وہ چند ہاتھوں تک محدود نہ رہے بلکہ پورے معاشرے اس کو مستفید ہو پورے معاشرے میں یہ گردش کرے آپ کا جو مال ہے اور احادیث مبارکہ میں بھی زکوٰۃ کی بڑی تائید آئی ہے اسلام کی 5 بنیادی چیزیں ہیں اور ان میں 5 ارکان میں زکوٰۃ کو بھی شامل کیا گیا ہے اور یہ ہمیں بتاتا ہے کہ زکوٰۃ کوئی اختیاری نیکی نہیں ہے بلکہ ایک فرض عبادت کا اس کو درجہ دیا گیا ہے سنت نبوی سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ آپ خود بھی زکوٰۃ کا نظام قائم فرماتے عاملین مقرر کرتے اور اس بات کو یقینی بناتے کہ مستحقین تک حق پہنچے اور یہ ایک منظم معاشی انصاف کا جو ہے نظام قائم کیا گیا تھا زکوٰۃ کی ادائیگی صرف مال کم نہیں کرتی بلکہ آپ کے مال میں برکت بھی کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کے مالوں سے صدقہ لے لیجئے تاکہ آپ ان کے ذریعے انہیں پاک کر دیں یعنی زکوٰۃ جو ہے وہ ہمارے مال کو کس طرح سے پاک کرنے کے لیے ایک نظام رکھا گیا ہے اور یہ کتنا ضروری ہے اور اس کے لیے ہمیں حساب کیا رکھنا چاہیے اور یہ جو آج کل ہم نے رسم بنا دی ہے نا زکوٰۃ کی تو اس کو رسم نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ اس کو عبادت کا درجہ دے کر اس کو ادا کرنا چاہیے اور بے شک جب آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو آپ کے رزق میں بھی اضافے ہوتے ہیں اور جو دوسرا آج ہمارا موضوع رہے گا علماء کرام سے گفتگو کا وہ بھی اس حوالے سے کہ رزق میں اضافے کے کیا طریقے ہونے چاہیے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا یعنی شکر گزاری بھی رزق میں اضافے اور برکت کا ذریعہ بن سکتی ہے اور یہ آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ رزق میں برکت کا جو تعلق ہے نا وہ تقوی اور اللہ پر توکل سے ہے تو آج یہی ہمارے موضوع بھی رہیں گے علماء کرام سے گفتگو کے خواتین و حضرات جس طریقے سے نماز روحانی سکون اور روحانی پاکیزگی ہے اسی طریقے سے زکوٰۃ مالی پاکیزگی ہے اور زکوٰۃ کا لفظ جو ہے وہ تزکیہ سے نکلا اور تزکیہ کے معنی ہے پاکیزگی اور نشو و نما یعنی زکوٰۃ مال کو بھی پاک کرتی ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دل کو بھی پاک کر دیتی ہے اور جس طریقے سے ایمان نے یہ کہا کہ نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا حکم جو ہے وہ دیا گیا وہیں پر اللہ تعالیٰ نے کامیاب لوگوں کی جو نشانیاں بیان کی ہیں اس میں یہ فرمایا کہ قد افلح من تزکا کہ
بے شک وہ کامیاب ہوا جس نے پاکیزگی اختیار کی ہے۔ تو آگے بڑھتے ہیں علماء حضرات کی جانب ہمارے ساتھ تشریف فرمائے جناب مفتی محمد علی قریشی صاحب۔ السلام علیکم مفتی صاحب، السلام علیکم۔ آپ کو جمعہ مبارک۔ ان کے ساتھ تشریف فرمائے جناب سیٹھ اسامہ جاوید چترالی صاحب۔ السلام علیکم اسامہ بھائی، آپ کو بھی جمعہ مبارک۔ اور ان کے ساتھ تشریف فرمائے جناب علامہ سید امجد حسین نقوی صاحب۔ السلام علیکم علامہ صاحب، آپ کو بھی جمعہ بہت بہت مبارک ہو۔ مفتی صاحب گفتگو کا آغاز آپ سے کروں گا، قرآن کی روشنی میں زکوٰۃ کی اہمیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو سن 2 ہجری میں شوال کے مہینے میں زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے اور مجھے اور آپ کو بھی جو زکوٰۃ کا مقصد بتایا وہ یہی کہ کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، کہ یہ مال اور دولت چند مٹھی میں چند لوگوں کے درمیان میں گردش میں نہ رہے، لوگوں میں تقسیم یہ مال ہوتا رہے۔ میں بات شروع کرنے سے پہلے ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ مثلا ایک شخص ہے، اس کی فیکٹری ہے جوتوں کی، اور وہ دیکھیے وہ اپنے فیکٹری میں کچھ زکوٰۃ جو ہے وہ نکال لیتا ہے، غریب جو ہے اس سے وہ زکوٰۃ وصول کر لیتا ہے۔ یہی فیکٹری والا مارکیٹ میں اپنا مال بیچ دیتا ہے، غریب جا کر یہی رقم لے جا کے اس دکاندار سے وہ جوتا خرید لیتا ہے۔ شام کو اسی کا منیجر جا کر اس سے یہ اگرائی بولتے ہیں، اسی سے پیسے وصول کر لیتا ہے۔ وہی پیسہ وہی پیسہ دوبارہ اس کے پاس واپس آ گیا، لیکن اس میں کارخانہ دار کا نظام بھی چلا، دکاندار کا نظام بھی چلا، غریب کا نظام بھی چلا۔ پیسہ اللہ کریم اپنے پاس رکھتا نہیں ہے۔ اور تو ایک زکوٰۃ کے فوائد میں سے یہ بھی عرض کر دوں کہ ایک تو یہ فائدہ ہے دنیاوی، اور اخروی فائدہ یہ ہے کہ آپ آخرت کے بینک میں یہ مال منتقل کرتے رہتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے ایک شخص آئے گا، وہ مثلا اس نے کھجور اخلاص کی وجہ سے صدقہ کیا ہوگا، لیکن اللہ کریم احد پہاڑ کے برابر جو ہے وہ اس کو صدقہ وہ اجر دے رہے ہوں گے۔ تو ایک فائدہ یہ بھی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے۔ سونا ہے اور چاندی ہے۔ سونا 7.5 تولے اور چاندی جو ہے وہ 52.5 تولے، اور اگر مالیت بھی ہے تو دونوں کے ساتھ اس کو کیا کیا جائے گا، ملایا جائے گا۔ زکوٰۃ سب سے پہلے ان کو لے لیتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ آپ کن کو نہیں دے سکتے، تو میں یعنی فقہ حنفی کے مطابق بات کر لیتا ہوں کہ زکوٰۃ آپ اپنے ماں باپ کو نہیں دے سکتے، اوپر نیچے نہیں دے سکتے، بقیہ تمام رشتہ داروں کو دے سکتے ہیں، بات ختم ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ یہ زکوٰۃ کا جو نظام مقرر فرمایا تو آقا نے فرمایا کہ اس میں آپ میرے خاندان کو بھی ٹچ نہیں کرو گے۔ میرے خاندان، ایک تو یہ ہے کہ ان کا ویسے بھی ہمارے اوپر حق بنتا ہے سادات کا کہ ہم پاکیزہ مال سے ان کے ساتھ تعاون کریں، اور ایک آقا نے معاشرے کو یہ بتایا کہ کہیں اسلام پر کوئی انگلی نہ اٹھائے کہ یہ حضور نے سارا یہ سسٹم اپنے لیے کیا۔ اور ایک یہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ سادات کو زکوٰۃ دے دیتے تو بقیہ غربا جو ہے ان کا حق مارا جاتا۔ تو ایک اللہ کے گھر کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، چونکہ زکوٰۃ کے لیے ایک شرط یہ ہے مٹھی میں لینا، قبضے میں لینا، اور اللہ کریم تو واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ کریم تو غنی ہے اور ہم محتاج ہیں، وہ تو دینے والے ہیں، لینے والے نہیں۔ اس کے علاوہ آپ زکوٰۃ دے سکتے۔ کچھ مسائل اور بھی عرض کر دوں بغیر بتائے، لوگ پوچھ رہے ہیں جیسے بہن بھائی کے ساتھ آپ تعاون کر رہے ہیں، بغیر بتائے کیا کر دیں، زکوٰۃ دے دیں۔ اسی طریقے سے قرضے کی رقم ہے تو جو آپ نے کسی کو اگر قرض دیا ہے، آج آپ یہ کہیں اب وہ مجھے چونکہ وہ قرض واپس نہیں کر سکتا تو میں اس کو زکوٰۃ میں وہ کنورٹ کر لوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کی نیت تھی انما الاعمال بالنیات، اس وقت آپ کی نیت قرضے کی تھی۔ اب اس کے لیے ایک طریقہ کار ہے، وہ یہی، ہر چیز کا ایک متبادل ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ کسی سے وہ رقم لے لے، آپ کو دے دے اور آپ اس کو دوبارہ واپس کر دیں، آپ اب زکوٰۃ کی نیت سے کیا کر دیں، دے دیں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے زیور کی زکوٰۃ ہے، اگر خاتون کی ملکیت میں ہے تو خاتون دے دے گی، شوہر کی ملکیت میں ہے تو شوہر، ساس کی ملکیت میں ہے تو ساس دے دے گی۔ اور اسی طریقے سے یعنی کرایہ کا مکان ہے
प्लाट है, जो प्लाट नहीं किराया का मकान या प्लाजा है, अब उस पर तो ज़कात नहीं है, लेकिन उससे जो आमदन है, अगर वो आमदन वो रकम आपके पास साल भर पड़ी रहे, उस पर ज़कात है। ठीक ठीक। ये देखिए शरीयत की तरफ से कारखाना है, कारखाना के अंदर करोड़ों की मशीनरी है, मशीनरी पर ज़कात नहीं है, लेकिन मशीनरी से जो आमदन है, अगर वो साल पड़ी रहे, अगर वो साल, हाँ ये बड़ी प्यारी बात आपने की, अगर वो रकम आती रहे और मेडिकल पर, एजुकेशन पर, इस पर वो पैसे चलता रहे निज़ाम, तो फिर उस पर ज़कात के लिए साल का गुजरना, उस रकम पर साल का सोना चांदी है उतनी मालियत क्या सामान, और सोना चांदी में चाहे वो इस्तेमाल में है चाहे गैर इस्तेमाल में है, दोनों सूरतों में जो है उस पर क्या है जी, ज़कात है। ये मेरे ख्याल में चंद मसाइल हो गए, बकिया ये अहबाब भी इंशाल्लाह अर्ज़ करेंगे। बिल्कुल जी। उसामा भाई, ये ज़कात की फ़र्ज़ियत जो है वो किन शराइत से वाबस्ता है, ये ज़रा फरमाइएगा। देखिए, जैसे कि मुफ्ती साहब ने वाज़ह किया, और वो जो ज़कात की फ़र्ज़ियत के लिए इंसान का साहिब निसाब होना, यही शर्त है सबसे पहली, कि वो जो है उस निसाब पे 7.5 तोले सोना उसके पास जो है सोना हो, या 52.5 तोले चांदी हो, या उसके मिक़दार में उसके पास माल सेविंग के, जिसे कहते हैं सेविंग के अंदर हो, सेविंग के एतबार से हो कि उसने सेविंग में उसको रखा हो। तो यही जो है फ़र्ज़ की उसकी शराइत में वाज़े यही है। अच्छा, इसके अलावा जो है ज़कात के हवाले से, क्योंकि उलमा इकराम बैठे वो बात करेंगे, दुनिया में जो ज़कात का जो सोशल पर्सपेक्टिव जैसे पहले भी दिया गया, कि जैसे कहते हैं अनजस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, जब वेस्ट ने एक निज़ाम दुनिया में दिया तो उसने एक निज़ाम वाज़ेह तौर पे ये दिया जी जी, और वो ये था कि आप वो क्या करें, रॉथस्चाइल्ड या जिसकी भी हम बात करें, जिन्होंने ये निज़ाम बनाया इकनॉमिकल वेस्ट का, उन्होंने कहा कि आप पैसे रखें और इस पैसे को रख के जो है ना आप इसको डबल अप कर सकते हैं, या इस पे जो है इनकम ले सकते हैं। इस्लाम ने इसको जो है पूरे तरीके से डिमोटिवेट किया ज़कात की शक्ल पे भी, और कई दफ़ा ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में भी एक बात है कि एक सहाबी थे, उनके पास जो है ज़रई ज़मीन थी, लेकिन वो उस पर काश्त नहीं करते थे। तो हज़रत उमर ने बुलाया और उन्हें कहा कि क्या आप इसको काश्त कर सकते हैं? उन्होंने कहा जी हम काश्त नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा कि ये उनको तोहफ़ा भी थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से दिया गया था, और लेकिन वो क्या हुआ कि उनसे वो ज़मीन जो है स्टेट ने ले ली, कि जो चीज़ जिसे कहते हैं पड़ी रहे और वो बेनिफिट ना दे सके, ठीक है, पब्लिक को, तो उसका जो है इस्लाम ने कहा कि ये जो सर्कुलेशन ऑफ इनकम है, इसका पूरा जो है कनेक्शन है ज़कात के साथ। अब ये है कि हमारे यहाँ जो ज़कात देने का, मैं जिस पॉइंट की तरफ करना चाहूँगा कि एवरेज आप देख लें 2017 से सेंसस को आज तक हमारी एवरेज जो है वो 8 ट्रिलियन रुपीस जो है वो एवरी ईयर एवरेज जो है हम ये ज़कात और सदक़ात को सिर्फ रमज़ान में गैदर करते हैं। ये पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, आप न्यूज़ में 8.3 8.6 इसी के गिर्द चीज़ घूम रही होती है। और अच्छा, ये भी वो ज़कात है जो कि रिकॉर्डेड है, जो बैंक के थ्रू ट्रांजेक्ट हुई हुई है, इसमें वो सिर्फ वो अमाउंट शामिल है, ठीक है। इतनी ज़कात डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद भी आखिर गुर्बत की शरह में कमी क्यों नहीं आ रही? तो मुझे यहाँ पे जो है मैं इस प्रोग्राम से कहना चाहूँगा कि हमें ज़कात के मॉडल को भी रिफ़ाइन करना होगा और अंडरस्टैंड करना होगा कि वो क्या मॉडल था कि जिसकी वजह से सब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमहुल्लाह का दौर आया तो ज़कात देने वाला तो था, लेने वाला नहीं था, ठीक है। तो यहाँ जो वो जो सर्कुलेशन और इसका मकसद था वो यही था, गुर्बत को ख़त्म करना था, ना कि गुर्बत को बढ़ाना था। तो इसमें मैं ये कहूँगा लोगों से, जहाँ क्योंकि उलमा मसाइल की बात करें, मैं कहूँगा कि आप अपनी ज़कात को देने का तरीक़ा कम अज़ कम वो अपनाएं, कि कम अज़ कम जिस बंदे को आप ज़कात दे रहे हैं ऐसे दें कि अगले साल वो ज़कात देने के भी काबिल हो जाए, वो भी अपना हिस्सा डालने के काबिल हो जाए। अभी हमारे यहाँ जो लैकिंग ये चल रही है कि उसकी हम इतनी सेग्रीगेशन कर देते हैं, इतनी डिवीज़न कर देते हैं, फिर दूसरा जो है हमने उसकी मोटिवेशन जो है कुछ इदारों को दे देते हैं कि जो, और वो इदारे भी जो है अपने इख्तियार में इस तरह से बाज़ दफ़ा खर्च कर लेते हैं कि वो जैसे कहते हैं ना सीजनल एक्टिविटी होती है, पीरियोडिक एक्टिविटी नहीं होती है, उसका कोई आउटकम बेस्ड एक्टिविटी नहीं होती है। तो ज़रा ये भी देख के लोगों को देना चाहिए। तो मेरा ये मौक़िफ़ हो। ठीक है अल्लामा साहब, ज़कात कुरान और सुन्नत की रोशनी में फरमाएगा, और ये जो कुरान पाक में फरमाया गया कि ज़कात उसे फ़कीरों, मस्कीनों, उसके काम करने वालों, दिलजोई के लिए, ग़ुलामों की आज़ादी के लिए, कर्ज़दारों के लिए, अल्लाह की राह में और मुसाफिरों के लिए है। तो आज के जदीद दौर में जो 8 मसारिफ़ बयान किए गए हैं, हम इनकी तशरीह कैसे कर सकते हैं?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला आलिहा। पहली बात तो ये है कि ज़कात वैसे ही वाजिब है जैसे नमाज वाजिब है, जैसे हज वाजिब है, जैसे जिहाद वाजिब है। यानी कि ये भी इबादत है जैसे कि नमाज इबादत है, उसी तरीके से ही इसका हुक्म है जैसा कि नमाज का हुक्म है। फिर आप अगर कुरान मजीद का मुताला कीजिए तो जहाँ पे नमाज का तज़किरा आया है, नमाज के तज़किरे के साथ ज़कात का तज़किरा अल्लाह ने किया। अकीमुस्सलाह व आतु ज़कात, अकीमुस्सलाह व आतु ज़कात, हर जगह पे नमाज के साथ साथ। इसका मतलब यह हुआ कि नमाज की कबूलियत का मेयार भी अल्लाह ने ज़कात को रखा है, अगर इन आयात की रोशनी में देखा जाए। अब ज़कात पहले मैं बता देता हूँ वाजिब किन किन चीज़ों पे है, और फिर उसके बाद इन मसारिफ की तरफ भी आऊँगा, और एक यानी कि गलती उसकी तरफ भी मैं मुतवज्जि अपने आप को भी मैंने किया है, और जो मुझसे कल हुई है उसका भी मैं बयान करूँगा। ज़कात 9 चीज़ों पे वाजिब है, ठीक है। यानी कि मकतब तशय्युअ के नज़दीक ज़कात गंदम पे वाजिब है, जौ पे वाजिब है, खजूर पे वाजिब है, किशमिश पे वाजिब है, सोना चांदी 7 हो गए, ऊँट पे वाजिब है, गाय पे वाजिब है, भेड़ और बकरी पे वाजिब है, और एहतियात लाज़िम की बुनियाद पे माल तिजारत पे ज़कात वाजिब है। अब ज़कात के मसारिफ़ क्या हैं, वो जो कुरान मजीद में बयान हुए, मुसाफिर, मिस्कीन, यतीम, असीर, कर्ज़दार और मुअल्लिफ़तुल क़ुलूब। कल एक सवाल भी हुआ कि हम ज़कात गैर मुल्क में रह रहे हैं तो क्या गैर मुस्लिम को दे सकते हैं? तो वो जो गैर मुस्लिम जिसके बारे में आपको यकीन हो कि अगर हमने इसे माल ज़कात दिया या माल दिया तो ये दीन की तरफ राग़िब हो जाएगा, उसे मुअल्लिफ़तुल क़ुलूब कहते हैं, तो उसे ज़कात दी जा सकती है। एक गलती थी कल, मैंने कहा कि नहीं दी जा सकती, तो ये दुरुस्त कर लीजिए कि मुअल्लिफ़तुल क़ुलूब, क्योंकि कुरान जब कह रहा है तो फिर हमारी राय है ही नहीं, तो मुअल्लिफ़तुल क़ुलूब को भी आप क्या कर सकते हैं, हाँ, जिन पे बारे में आपको यकीन है कि अगर हमने इनको माल दिया फिर भी ये राह खुदा पे नहीं आएंगे तो उन्हें आप ज़कात नहीं दे सकते। जिनके दिल में अल्लाह की या दीन के मुतालिक नरमी है उन्हें आप ज़कात भी दे सकते हैं और ये चीज़ें भी दे सकते हैं। दूसरी बात, मैं मुफ्ती साहब की बात को सेकंड करूंगा, क्योंकि मैंने आज आयतुल्लाह सिस्तानी साहब का फतवा पढ़ा है, उसके अंदर भी यह है कि ज़कात आप बीवी को नहीं दे सकते, माँ को नहीं दे सकते, बाप को नहीं दे सकते, अपनी औलाद को नहीं दे सकते, जबकि मैंने कल कहा था कि आप दे सकते हैं। तो ये 2 गलतियाँ हैं जो मैंने यानी कि तस्हीह कर ली, ठीक है जी। बड़ापन है आप सलामत रहिए। तो क्योंकि वो कल मैं मुशविश हो गया था, लेकिन मैंने जाके मुतालिया किया और आज इत्तफाकन यानी कि मौजू भी यही ज़कात के मुतालिक था, तो मैंने कहा इससे भी ज़्यादा। तो लिहाजा ये है कि ज़कात ये मसारिफ़ हैं जो मैंने आपको बता दिया, इन चीज़ों पे ज़कात वाजिब है। ज़कात वाजिब क्यों है? ज़कात इसीलिए है कि आपका माल मुज़क्का हो, पाक हो। मैंने कल आयत भी पढ़ी, वल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम आ जाती है व युज़क्कीहिम, यानी रसूल खुदा को बनाया इसलिए गया है, भेजे इसलिए गया है कि वो तज़किया नफ्स करे। तज़किया नफ्स उस वक्त तक मुमकिन नहीं है जब तक कि आपका माल पाक ना हो, आपका माल मुज़क्का ना हो। तो ज़कात एक तरफ से अल्लाह की तरफ से हम पे इनाम है कि हम अपने माल को पाक करें ताकि उसको खाने की वजह से हमारा नफ्स पाक व पाकीज़ा हो जाए। बहुत खूब, बहुत खूब। वक्फे की जानिब हम लोगों ने बढ़ना है, यही मौजू जो है वो जारी और सारी रहेगा। एक छोटा सा वक्फा शामिल करते हैं हमारे साथ। ट्रांसमिशन में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। उलमा किराम से गुफ्तगू का सिलसिला जारी और सारी है। मुफ्ती साहब, ज़कात के बारे में बात की जा रही है, ये जो बैंक में हम पैसा रखते हैं और वो फिर ऑटोमेटिकली उससे ज़कात काट ली जाती है बैंक की तरफ से, इस बारे में फरमाइएगा। इस पर अहले इल्म की राय ये है उलमा की कि बैंक वाले जो ज़कात काटते हैं, ज़ाहिर है वो हुकूमत पाकिस्तान ही का इदारा है, कोई बाहर के लोग नहीं है, लेकिन ये ज़कात फिर आगे जिन लोगों को वो देते हैं कभी कभी वो उलल्ले तुलल्ले कामों पर भी ये लोग खर्च कर लेते हैं। तो बाज़ हज़रात ये फरमाते हैं कि वो बैंक वाले यकम रमज़ान से पहले आपको एक फार्म दे देते हैं, उसको आप फिल करें और आप कहें कि आप मेरी रकम से जो है वो ज़कात न काटें, आप अपने हाथों से दे दें तो ये ज़्यादा क्या है, बेहतर है। लेकिन अगर बिलफ़र्ज़ आप बाहर मुल्क में हैं या आपको कभी उनको उस फार्म को फिल करने का मौका नहीं मिला और वो उन्होंने ज़कात काट दी तो ज़कात अदा हो जाएगी। ठीक है। और साथ ही मुफ्ती साहब ये फरमा दीजिएगा कि ये प्लॉट पे, ये सनद पे, फ़ाइल पे, मकान पे, इन चीज़ों पे किस तरीके जी, ये बहुत अहम सवाल है आपका। देखिए, ज़कात बेअतबार सनअत और कारखाना ले लेते हैं। कारखाने में जो ख़ाम माल है और जो तैयार माल है दोनों के ऊपर ज़कात है। अब
यहाँ इसका भी वो हिसाब लगाएंगे, उनके पास जो बैंक बैलेंस है मसलन 10 लाख रुपए, उसका भी वो हिसाब लगाएंगे, मार्केट में उनका 10 लाख रुपए पड़ा हुआ उसका भी, फिर उन्होंने 10 लाख किसी को देना है तो उसको अलग कर लेंगे, बकिया की वो क्या निकालेंगे, ज़कात निकाल। अगर उस कारखानेदार के साथ कोई शरीक है, शराकत वाला जो कारोबार है, इस शख्स का हिस्सा 1 लाख रुपए है, अगले ने उसके साथ 50,000 रुपए जो है वो शामिल किए हुए हैं, तो वो 50,000 के हिसाब से ज़कात देगा, ये 1 लाख के हिसाब से ज़कात देगा। प्लाट की बात आपने जो की, प्लॉट और फाइल भी, जी फाइल भी, जी बताता हूँ। तो प्लाट की जो बात आपने की उसमें ये है कि आम तौर पर बहुत सारी ज़मीन ये लोग ले लेते हैं और बहुत सारी ज़मीन का बैक वक़्त जो है वो यकमुश ज़कात निकालना जो है ये मुमकिन नहीं होता। अच्छा, जी हज़रत, बड़ी ज़मीन है ना, बहुत सारी ज़मीन है, उस ज़मीन की कीमत मुकर्रर करके वो तो करोड़ों में होती है ना, तो वो नहीं। तो आपके लिए 2 सूरतें हैं, आप यानी तमाम ज़मीन की मालियत मुकर्रर करके आप ज़कात दे सकते हैं साल के आखिर में, या ये है कि जो वो प्लाट साथ साथ बिकते जाते हैं आप साथ साथ अदा करें, लेकिन बीच में ये भी कोशिश करना है कि कितने साल तक, कितने अरसे तक ये प्लाट आपके पास है। आप मेरी गुजारिश समझ गए? अच्छा, और एक आपने फाइल के हवाले से ये कहा, तो देखिए हम पहले भी दोस्तों को यही कहते हैं कि आप ये जो लोग फाइलर बनते हैं और ये फाइल का कारोबार करते हैं, वो कोई स्ट्रक्चर हो, ढांचा हो, अगर वो ढांचे की सूरत में, तो उस वक़्त फिर वो उस यानी मतलब मैंने इनके साथ इस बिल्डिंग में एग्जिस्टेंस हो, जी कुछ हो, हाँ। तो उस वक़्त उस साल उसकी जो कीमत बनती है उस हिसाब से मैं ज़कात दूंगा। ठीक है। उसामा सर, आजकल के दौर में ये जो स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी और जो डिजिटल असासे हैं, इन पर ज़कात कैसे लागू होगी? देखिए, जहाँ पे हमारे लिए सारी चीज़ों को आसान करना और कन्फ्यूजन्स को डील करने के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि जो कहा कि माल में जो सेविंग्स आपके पास होती हैं जब आप किसी चीज़ को अर्निंग के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, स्टॉक मार्केट की जो उतार और चढ़ाव के साथ जो बास लोग बहुत से बिज़नेस कर रहे होते हैं और उनके डिविडेंड्स होते हैं, उन डिविडेंड्स में अगर वो उनकी सेविंग जो है बिकम्स इक्विवेलेंट टू जो निसाब है, सो दे हैव टू गिव द ज़कात। हाँ, और अगर उन्होंने एक दिन पहले डिसाइड किया ज़कात देंगे, कल लॉस हो गया, हाँ, अगर एक दिन पहले ट्रेडिंग में उन्होंने डिसाइड किया कि हम ज़कात देंगे, कल जो है वो लॉस में नहीं, असल में उनकी जो ज़कात जो है वो अगर उन्होंने डिसाइड अगर की है और उन्होंने ज़कात, वो तो उस माल पे अदा हो गई। और अगर उनका सारा का सारा पैसा है ही सर्कुलेशन में, कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, और वो डेली शेयर्स ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो वो तो आपकी यूज़ हो रही है ना मनी, वो तो आप सेविंग के लिए तो नहीं। मैं वही कह रहा, तो इसी में हम जैसे कहते हैं, तो स्टॉक मार्केट और इसकी जो है जो ज़कात का ताल्लुक है वो आपकी सेविंग से है। उम्मीद तौर पर जो क्रिप्टो और इनके मॉडल्स हम देखते हैं तो इसमें जैसे कहते हैं सेविंग्स का कहीं कॉन्सेप्ट नज़र नहीं आता, और इसमें दूसरा जो क्रिप्टो के अंदर एक चैलेंज है कि बाकायदा जो आपके डिविडेंड्स होते हैं वो क्लियर भी नहीं होते। ठीक है, आप जब इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, जैसे हम स्टॉक मार्केट में या उसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो हमारे डिविडेंड्स क्लियर होते हैं और फिर उसकी जो सर्कुलेशन होती है उसकी ड्यूरेशंस होती हैं, ठीक है, और उस पर जो अर्निंग्स होती हैं, ठीक है, वो पहले अर्निंग है, फिर उसके अंदर से जो सेविंग्स है वो आपकी डिक्लेरेशन होती है डायरेक्ट, क्योंकि कंपनी जो है वो आपको जो है अपनी इक्विटी में ऑनरशिप नहीं देती। अगर आप स्टॉक्स में भी जाते हैं तो आपको इक्विटी पे ऑनरशिप वो नहीं देते, ठीक है, वो आपको ऑनरशिप की वो आपको कंपनी के अंदर इन्वॉल्व नहीं करते, बल्कि उसके बिज़नेस के जो शेयर्स होते हैं उनके अंदर इन्वॉल्व करते हैं। तो जब तक आपके पास मलकियत नहीं है उस चीज़ की, आप उसके डायरेक्टली जो है ऑनरशिप में नहीं आते, तो डायरेक्टली वो ज़कात जो है उस पर आपकी नहीं होती। अलामा साहब, जो सवालात मुफ्ती साहब से थे वही आपसे के लिए है, और अपने जो है वो फ़िक़्ह जाफ़रिया के मुताबिक भी जो है उसको बताइए। फ़िक़्ह जाफ़रिया के मुताबिक बैंक से आप ज़कात अदा नहीं कर सकते। ठीक है, उसकी वजह यह है कि शर्त है ज़कात जब आप निकालते हैं तो हकदार तक पहुँचे, ये शर्त है। और अगर आपकी वो ज़कात, यानी कि आयतुल सिस्तानी साहब के फतवा के मुताबिक आप गुनहगार को भी ज़कात नहीं दे सकते जिसके बारे में ये ख़दशा हो कि ज़कात की वजह से वो कोई फ़ेल हराम अंजाम देगा, ज़कात की वजह से वो किसी हराम में मुब्तला हो जाएगा। तो एक इशू भी हुआ था यानी कि 80s के अंदर, यानी कि जब एहतजाज भी हुआ था कि हम बैंक के ज़रिए से जो है वो ज़कात नहीं देंगे, तो फिर एक तहमत भी लगी थी अहले तशय्यो पे कि ज़कात के मुनकर हैं। अहले तशय्यो ज़कात के मुनकर नहीं,
बैंक के ज़रिए ज़कात देने के इनकारी हैं। उसकी वजह यह है कि वो यकीन नहीं है कि पता नहीं हकदार तक पहुंचती है या नहीं, बल्कि बाज़ औक़ात तो ये होता है कि पहले जब मोहल्ले में कमेटियां बनती थीं तो कमेटियों के अंदर जो सरबराह होता था ज़कात कमेटी का, उसके अपने घर वाले ही इतने गरीब निकल आते थे कि वो पूरी ज़कात अपने घर वालों में ही तकसीम हो जाती थी, और जो मोहल्ले के मुस्तहिकीन हैं वो देखते रहते थे कि हमें भी मिलेगा जो नहीं। तो लिहाजा इसलिए यकीन आपने करना है, और उस यकीन की सबसे आला मिसाल यह कि आप खुद दें, और आप जानते हैं कि आपके मोहल्ले में कौन मुस्तहिक है, कौन हकदार है, और की फैमिली में निकल आते हैं, फैमिली के अंदर भी निकल आते हैं, मोहल्ले के अंदर भी निकल आते हैं। तो लिहाजा ये है कि ज़कात की कबूलियत का मेयार ये है कि आप नेक साहले बंदे को दें कि जिसकी वजह से उसके घर की ज़रूरियात पूरी हो, ना कि वो ज़कात के महल को किसी बुरे काम में इस्तेमाल करें। बहुत खूब, बहुत खूब। और साथ ही ये प्लॉट वगैरह, फाइल वगैरह, उसके अंदर मैं आपको ये बता दूं कि हमारे यहाँ ज़कात के साथ साथ खुम्स भी है। ये आपने बहुत अच्छी तरह मुझे मुतवज्जो भी कर दिया। यानी कि आप ये समझ लीजिएगा कि ज़कात जो मैंने 9 चीज़ें बयान की हैं उन पे तब ज़कात वाजिब होगी जब वो निसाब को पहुंचेगी। ये नहीं है कि आपके पास एक बकरी है तब भी ज़कात वाजिब है, एक बोरी गंदम की है, नहीं, इसका एक निसाब है, वो शरीयत में है, वो अलग है, वो एक डिबेट लंबी है। जब ये तमाम चीज़ें निसाब तक पहुंचेगी तब इन पे ज़कात वाजिब होगी। अब अगर सैयद है और गैर सैयद है, और गैर सैयद अपनी वाजिब ज़कात निकाल रहा है, तो वो सैयद को नहीं दे सकता। ठीक है जी। गैर सैयद की वाजिब ज़कात सैयद के लिए जायज़ नहीं है, उसके लिए खुम्स है। तो लिहाजा ये है कि ये जो हमारे प्लाट हैं, हमारी बैंक सेविंग है, ठीक है जी, ये जो हमारी आमदनी की बचत है, इस पे हम मकतब तशय्युअ में खुम्स है। अगर ऐसा प्लाट जो आपने ऐसे माल से लिया कि जिसमें से खुम्स नहीं निकाला था, तो उस प्लाट पे भी खुम्स है। ऐसा माल जिससे सेव किए हुआ 1 साल गुजर गया है, तो उस पे भी खुम्स है, और उस खुम्स की मिकदार है 20%, यानी 100 रुपए पे 20 रुपए खुम्स है। तो अगर कोई ऐसा प्लाट जिसे लिए हुए 1 साल गुजर गया है, और उस माल से लिया है जिसमें से खुम्स नहीं निकाला, और उसे लिए हुए साल भी गुजर गया है, तो उस प्लाट पे भी खुम्स है, उस घर पे भी खुम्स है कि जो बगैर खुम्स अदा किए लिया गया और उसे लिए हुए 1 साल गुजर गया है। तो इन चीज़ों पे खुम्स है, ज़कात नहीं। ज़कात इन चीज़ों पे है जो मैंने आपको बयान की। ठीक है। मुफ्ती साहब, ये जो बच्चियों की शादी के लिए सोना लिया जाता है और घर में रखा जाता है, किसी खास मकसद के लिए अगर आप रकम रख चुकी है, या हज के लिए इस साल वो लोग हज पर नहीं गए, लेकिन वो उस रकम के ऊपर जब साल गुजरे ज़कात आप ठीक है, बेशक। इसी तरीके से प्लाट के लिए भी आपने इसी तरीके से घर बनाने के लिए कोई रकम आप रख चुकी है, उस पर भी आप ज़कात देंगे, साल जब उसके ऊपर गुजर जाए। ये फरमाइएगा। एक बात और भी दरमियान में अर्ज कर दूं कि यकमुश आप किसी को इतनी ज़कात नहीं दे सकते कि वो साहिब निसाब बन जाए। हाँ, ये मकरूह है। अच्छा। हाँ, देखो अब उसकी वजह तो डिवाइड करेंगे आप? जी बताता हूँ। उसकी वजह ये है कि अल्लाह करीम जो है वो खुद हकीम है। बेशक बार बार अल्लाह करीम अपने साथ हकीम का लफ्ज़ भी इस्तेमाल फरमाते हैं, हकीमा। और फ़ेलुल हकीम ला यखलु अनिल हिकमा, हकीम का फ़ेल जो है वो हिकमत से खाली नहीं है। तो अगर एक शख्स गरीब है ना, तो आप उसको हुनर के ज़रिए मालदार बनाएं। बहुत खूब। आप उसको आहिस्ता आहिस्ता मालदार बनाएं। लेकिन अगर यकदम आप उसको 7.5 तोले की रकम दे दें, साहिब निसाब बना दें, रात को उस बेचारे की नींद भी नहीं आएगी और वो औकात भूल जाएगा। सही बात है, सही बात है। वो औकात भी भूल जाएगा, अलग परेशानी में, और अलग परेशानी, और उसने कभी इतनी रकम देखी भी नहीं होगी उसकी औलाद ने। तो इसलिए यकमुश जो है किसी को आप साहिब निसाब भी नहीं बना सकते। अच्छा मुफ्ती साहब, एक और मामला इस तरीके से है कि अगर आपके पास, आप तनख्वाहदार तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, आप कमाते इतना है कि आपका खर्च हो जाता है, लेकिन आपने कमा के आपने जो है वो गाड़ियां रखी हुई हैं, ठीक है, और देखिए सोना नहीं है, चांदी नहीं है, घर में गाड़ी है उस पर कोई ज़कात नहीं है, ठीक है, आपका घर है उस पर कोई ज़कात नहीं है। अगर आपका घर किराया पर है तो घर की मालियत पर नहीं है, जो किराया है उस पर सिर्फ ज़कात है, वो भी तब कि जब वो रकम मुकम्मल साल आपके पास हो। बहुत खूब। उसामा भाई, ये फरमाइएगा कि ज़रा समझाइएगा सोसाइटी को कि एक ज़कात का निज़ाम जो है वो निकला, ज़कात से किस तरीके से माशी निज़ाम को जो है वो मजबूत और सही किया जा सकता है। हाँ। जैसे मुफ्ती साहब ने बात की, किसी को एक दिन में साहिब निसाब, इस हवाले से हज़रत भी जानते होंगे, अल्लामा साबुनी रहमहुल्लाह, हमारे हनाफ के बहुत बड़े मुफस्सिर, मैंने उनसे भी एक देखिए हमारे यहाँ एक चीज़ है, उर्फ़ है,
ٹھیک ہے، کہ احوال ہوتے ہیں، بعض حالات ہوتے ہیں، اس کے تناظر میں کچھ کام کرنا ان کی ضرورت پیش آ جاتی ہے۔ اس وقت ہمارے ہاں جو زکوٰۃ دینے کا، میں نے جیسے پہلے بھی کہا تھا، کیونکہ میرا بیک گراؤنڈ 17 سالہ این جی او سیکٹر کا ٹھیک ہے، میں انٹرنیشنل این جی اوز کے ساتھ سرو کر چکا ہوں، اور اس میں نے جو نیشنل این جی اوز کو دیکھا ہے، ہمارے ہاں جب زکوٰۃ آتی ہے، میں نے کہا اب آپ بتائیں 8 ٹریلین آپ اماؤنٹ صرف ہم نے اس میں اسیس کیا کہ اگر اس کو پراپرلی یوٹیلائز کیا جائے تو 14 فیکٹریز کین بی امپلیمنٹڈ ود دی انڈکشن آف ایک فیکٹری میں ہم 1000 بندے کو انڈکٹ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ ہے کہ معاشی، اور ڈیفینیٹلی جس بندے کے پاس آج مال آئے، ڈیفینیٹلی میں اس میں کہہ رہا کہ رات اور رات صاحب نصاب بننا اس کے لیے بھی چیلنجنگ ہوگا، اور وہ اس کو جیسے کہتا ہوں بن سکتا بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے پاس بھی مال آیا ہے، سال گزرے گا، اس پہ عرصہ گزرے گا، تبھی وہ صاحب نصاب بنے گا۔ ٹھیک ہے، تو میں اس میں یہ کہوں گا کہ ہماری زکوٰۃوں کا تھوڑا ٹھیک ہونا ضروری۔ جیسے میں میرے ماموں جانے ہو کپڑے کا کاروبار کرتے ہیں، اچھا وہ کیا کرتے تھے کہ کپڑے اٹھاتے تھے، کسی ایک غریب کو دیے، میں نے کہا ماموں اچھا ایک دفعہ اس کو جمع کریں، تقریباً وہ بنے 500 سوٹ۔ ہم نے ایک بندے کو پتہ چلا کہ مارکیٹ میں وہ کاروبار کرتا تھا، لیکن اب اس کی حیثیت نہیں رہی ہے، اور وہ اس پر زکوٰۃ بھی لاگو ہوتی ہے۔ ہم نے وہ کپڑا اٹھا کے دیا اس نے اس کو بیچنا شروع کیا تو ہم نے 6 ماہ بعد دیکھا کہ اس کے مالی حالات مستحکم ہو گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہمارے ہاں جو معاشی نظام ہے، جو سرکولیشن آف اکانومی ہے، جب تک یہ چیز واپس ریوائیو نہیں ہوگی امت کے اندر، اس ٹائم ہمارا کیا ہے کہ بینک میں پیسہ رکھ دیں، آپ کسی چیز میں بند کر کے پیسہ رکھ دیں، تب ہی آپ کا مال بڑھے گا۔ جیسے پلاٹس میں پیسے بند کر لینا، سرکولیشن آف اکانومی۔ اسی کے مقابلے میں آپ جیوز کو دیکھ لیں، آپ کو وہ انویسٹمنٹس کرتے ہوئے ایسی بند انویسٹمنٹ کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے۔ ان کی ایسی بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز نہیں بن گئی جن سے آج آپ گلہ کر رہے ہیں نا، وہ دنیا پہ دیکھیں ایسے نہیں کر رہے، کوئی نہ کوئی ان کے ہے، جیسے کہتے ہیں لیس الانسان الا ما سعی، کہ وہ اس محنت میں لگے ہوئے ہیں، وہ اپنے انہی کمپنیز کے شیئرز کو انہانس کرتے ہیں۔ تو کسی بھی کمپنی، اور دوسری میں اس میں کہوں گا، کسی بھی جو ملک ہے نا، اس کی ترقی سٹاکس کے اٹھنے سے نہیں ہوتی، اس کی ترقی کا جو پورا دار و مدار ہوتا ہے وہ پروڈکشن پہ ہوتا ہے۔ تو پروڈکشن جب تک قوم میں آپ کی نہیں بڑھے گی، لوگ جو ہے سرکولیشن آف اکانومی کی طرف نہیں آئیں گے، کنٹریبیوٹرز نہیں آئیں گے، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ آل رائٹ، خواتین حضرات، وقفے کی جانب ہم لوگوں نے بڑھنا ہے، واپس آئیں گے تو علامہ صاحب آپ کی جانب جو ہے وہ ہم واپسی آپ کی طرف سے جو ہے وہ شروع کریں گے۔ فرقان رمضان کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہے۔ ویلکم بیک ناظرین، فرقان رمضان میں خوش آمدید۔ علامہ صاحب آپ کی جانب آنا چاہوں گی، ایک تو یہ بیان کیجیے گا کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے سے دل کی سختی کیسے ہوتی ہے، اور ساتھ ہی اگر کئی سال سے کسی کی زکوٰۃ چھوٹ گئی ہے تو پھر اس کا شرعی طریقہ کیا ہوگا ادا کرنے کا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ زکوٰۃ اللہ کے ساتھ تجارت ہے، اور اللہ اس تجارت کے بدلے اپنی ربوبیت کی ضمانت بھی دے رہا ہے کہ اگر تم میرے ساتھ تجارت کرو گے تو میں اس کا عوض اتنا دوں گا۔ دنیا میں بھی اگر جب تجارت کی جاتی ہے تو بندہ اس کے ساتھ تجارت کرتا ہے جس کے بارے میں یقین ہو کہ یہاں پہ انویسٹ کروں گا تو میرا پیسہ ضائع نہیں ہوگا، ڈوبے گا نہیں۔ اور جب اللہ کہے اگر تم میرے ساتھ تجارت کرو گے تو میں 1 کے بدلے کتنا دوں گا، 70 دوں گا یا 700 دوں گا، اور پھر بھی انسان اس رب کے ساتھ تجارت نہ کرے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنے رب پہ اعتماد نہیں کر رہا۔ جتنا ایک کمپنی پہ آپ اعتماد کرتے ہیں نا، اتنا ہی اعتماد اگر اپنے رب پہ کر لیا جائے تو آپ برکتوں کے کیا بن جائیں گے، حقدار بن جائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اور پھر وہ مثال کے طور پہ اس لیے ادا نہیں کرتے کہ ممکن ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے کی وجہ سے ہمارے مال میں کمی ہو جائے، در حقیقت زکوٰۃ نہ ادا کرنے کی وجہ سے مال میں کمی ہوتی ہے۔ بلکہ میں چاہوں گا یہ جو ہمارا دوسرا موضوع ہے اس سے متصل ہی کریں کہ رزق میں برکت جو ہے وہ صدقہ زکوٰۃ اس سے متصل ہے۔ جناب میثم تمار کا ایک واقعہ ہے تاریخ کے اندر، وہ ان کی کھجوروں کی دکان تھی، وہ کھجور بیچا کرتے تھے، اور مولا امیر المومنین کے وہ دوست بھی تھے، جیسے کہتے ہیں نا بالکل پہلے دوست جناب میثم تمار تھے۔ مولا گھر سے نکلا کرتے تھے، بازار میں جاتے تھے، خلیفہ وقت ہے امیر المومنین، خلیفہ وقت ہونے کے باوجود میثم تمار کی جا کے دکان پہ بیٹھ جاتے تھے۔ ایک مرتبہ میثم تمار نے کہا، اے علی آپ میری دکان پہ بیٹھیے، میں فلاں کام کر کے آتا ہوں۔ جناب میثم تمار چلے گئے،
जनाब अली बैठ गए। जब बैठे तो यतीमों ने, मिस्कीनों ने, नादारों ने, हाँ गरीबों ने जब देखा कि मीसम की दुकान पे अमीरुल मोमिनीन बैठे हैं तो वो मौला के इर्द गिर्द जमा हो गए और आके कहने लगे मौला हमें खजूर दीजिए। मौला ने उन सब को खजूर दिए, जिसने जितना चाहा उतना मौला ने खजूर दिए। अब जब जनाब मीसम वापस आए तो देखा कि दुकान खाली है। अब जब दुकान खाली देखी तो कहा पहले तो भरी हुई थी, अब दुकान खाली है। तो अली इब्न अबी तालिब ने कहा कि ए मीसम, मैंने तेरी इस खजूर को अल्लाह की राह में खर्च कर दिया है। मीसम तमार ने सर सजदे में डाला और सर सजदे में रख के कहा ए अल्लाह तेरा शुक्रिया कि तूने मेरे इस माल को इस काबिल किया कि तूने अपनी बारगाह में उसे कबूल कर लिया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ज़कात नहीं देता वो ये ना समझे कि वो ज़कात नहीं दे रहा, बल्कि अल्लाह उसके माल को इस काबिल नहीं समझता कि उसका माल से ज़कात निकले और वो अल्लाह तक पहुँचे। तो अज़ीज़ान मोहतरम, पहली बात तो ये है कि ज़कात उससे निकलेगी जो माल हलाल होगा। जो आपने किसी से खा लिया है और उसको हलाल करने के लिए आप गुरबा को खिलाएंगे तो वो अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगा। जो रिज़्क आपने हलाल कमाया है, उस हलाल तरीके से कमाई हुई रोज़ी से, रिज़्क से, कमाई से जो माल निकाला जाएगा उसे ज़कात कहा जाता है। फिर एक और भी सवाल आपने किया था, मैं उसकी तरफ आपको मुतवज्जि कर दूं कि ये जो सोना है, आप याद रखिएगा ये जो खालिस सोना है, खालिस सोने पे ज़कात वाजिब है। ये जो ज़ेवरात के लिए बनता है और बच्चियों के लिए बनाया जाता है, बच्चियाँ अगर उसे तो इस्तेमाल करती हैं रेगुलर, फिर उस पर ज़कात नहीं, हाँ फिर उस पर ज़कात नहीं। अगर वो इस्तेमाल करती हैं तो फिर उस पर ज़कात नहीं, लेकिन अगर उस सोने को उन्होंने रखा हुआ है और इस्तेमाल नहीं करती और साल गुजर गया है, फिर ज़कात वाजिब है। और ज़कात वाजिब होगी सोने पे तब जब वो पहुंचेगा अपने निसाब पे, यानी कि 7.5 तोला सोना। ठीक हो गया। मुफ्ती साहब, वो जो सवाल मैंने मौलाना अल्लामा साहब से भी किया था, उस पर आप रोशनी फरमाएंगे कि कई साल से अगर किसी की ज़कात छूट गई है तो उसको कई साल से अगर ज़कात छूट गई है और वो 2026 में आकर ज़कात देना चाहता है तो उसके पास गुज़श्ता जो रकम पड़ी है सबका वो हिसाब लगा दे और मौजूदा सिक्का जो राइजुल वक्त है उसी हिसाब से वो ज़कात दे दे। ठीक है। और एक हमारे यहाँ फ़िक़े हनफी में ये भी है कि ज़ेवर जो है ये चूँकि एक नक़द कैश है, चाहे ये इस्तेमाल में हो चाहे गैर इस्तेमाल में हो, उस पर भी ज़कात है। ठीक है। आजकल एक और बड़ी कन्फ्यूजन चल रही है कि टैक्स को जो है वो कहा जाता है कि हुकूमत चूँकि इस्लामिक स्टेट जो टैक्स जो हम अदा करते हैं, इनकम टैक्स अदा करने से ज़कात अदा नहीं होती। इनकम टैक्स जो है वो हुकूमती मामलात है, वो पुल पर भी और नालियों पर भी और बहुत सारे कामों पर आवाम के फलाह बहबूद के लिए ज़कात एक अलग। हाँ, अगर मुकम्मल एक इस्लामी रियासत हो और सब कुछ सिस्टम हो फिर वो एक अलग कहानी है। अब तक जनाब मन इनकम टैक्स अदा करने से ज़कात अदा नहीं हो सकती। लेकिन हज़रत उमर के दौर में भी सोशल मैनेजमेंट को खैरात से ही जोड़ा गया। मतलब ज़कात का निज़ाम उस टाइम भी जो है इन्हीं मसारिफ पे ही खर्च होता रहा, लेकिन जो जंगों से माल आता रहा उसकी प्रॉपर तरतीब दी गई। और दूसरा जो लैंड्स थी, स्टेट ने जब लैंड्स दी, उमर ने उसके इस्तेमाल पे खैराज कर। हम दूसरे अपने मौजू की तरफ बढ़ते हैं, रिस्क हलाल और रिस्क में बरकत की जो है वो तरीक़ाकार, और उसमें जो है उसमें वाज़े तौर पर जिस तरीके से अल्लाह साहब फरमा रहे थे कि सदका बिल्कुल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में भी कि माल को पाक कर देता है और माल बढ़ने का ज़रिया बनता है। तो मैं चाहूँगा उसामा भाई उससे देखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिकुल्लि उम्मतिन फ़ितना व फ़ितनत उम्मती माला, कि हर उम्मत का एक फ़ितना होता है, मेरी उम्मत जो है फ़ितना माल है, यानी उसका इम्तिहान जो है अल्लाह ताला माल से लेगा। और जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने वो औरत है, उन्होंने कहा अल्लाह से दुआ कीजिए मेरे बच्चे 350 450 साल उम्र पाते हैं और फौत हो जाते हैं, और मैं जो है ना इतनी कम उम्र में फौत हो जाते हैं। तो उन्होंने बताया कि एक वक्त में एक उम्मत आएगी जो 60 साल उनकी उम्र हुआ करेंगी, 60-70 साल, और वो उसमें भी जो है दुनिया की उनके पास आसाइशें भी होंगी, सब कुछ होगा। तो खातून ने कहा अगर मुझे ये इतना वक्त मिले तो मैं तो सजदे में ही गुजार दूँ। वो घर बनाएंगे? हाँ, वो घर नहीं बनाते, वो कहते मैं सजदे में ही इतनी उम्र अपनी गुजार दूँ। फिर अल्लाह ने इस उम्मत पे रहम किया, मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा, कि वो एक लाए तो उसके बदले 10 दे दूँगा, मन जाअ बिस्सय्यअ, एक लाए तो एक ही का हिसाब करूँगा। लेकिन जिसे कहते हैं हमारे यहाँ जब हमने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद भी जो सबसे डेंजरस वेव इस उम्मत की तरफ बढ़ी वो यही था। उन्होंने कहा कि अगर आप कहते हो नमाज़ पढ़ते तो नमाज से तो हम नहीं इनकारी, हम नमाज़ पढ़ लेंगे, लेकिन हम ज़कात नहीं। ये सबसे पहली उम्मत की आजमाइश थी
ٹھیک ہے. اور جیسے کہتے ہیں خلیفہ وقت حضرت ابوبکر صدیق کے لیے سب سے پہلی آزمائش تھی, اور اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے بدر نے بھی کہا کہ یار ابھی ان کو چھوڑ دیتے ہیں. لیکن حضرت عمر ابو بکر نے وہاں پہ سختی, ابو بکر نے جو ہے کہ اخبار فی الجاہلیہ و اخبار فی الاسلام, ٹھیک ہے, جبار تھے تم بھائی جاہلیت کے دور میں, اور اب جو ہے بھائی ڈرپوک بن گئے ہو. تو وہ جو فیصلہ تھا امت کا, یعنی اس نے واضح کر دیا تھا کہ اس امت کے اندر جو بڑا فتنہ چلے گا وہ مال کا ہی چلے گا. آج بھی اگر ہمارے ارد گرد دیکھیے تو اللہ نے پھر اس کی طرف قرآن میں بھی نشاندہی کی, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا, کہ جو میرے ذکر سے آراز کرے گا, جو میرے سے ہٹے گا. اور بعد اللہ نے آگے بھی سورہ معارج میں بھی کہا کہ خلق الانسان حلوعا, کہ اس کو لالچی بنایا, ٹھیک ہے. پھر کیا کہا, وہاں بھی بتایا کہ کون لالچی نہیں, الا المصلین الذین هم عن صلاتهم دائمون, کہ جو اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو برقرار رکھتے ہیں. ہمارے ہاں دنیا میں جتنا بھی ہے, جیسے مفتی صاحب نے پچھلے ٹاپک میں بہت بڑی اگزامپل دی کہ ایک جوتا بنانے والا جب وہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں وہ لوٹ کے اسی کی طرف آتا ہے. دنیا میں جو سرکولیشن آف جو منی ہے وہ کہیں نہ کہیں بینیفٹ کر رہا ہوتا ہے. اور صدقہ اور یہ جتنی بھی چیزیں رکھی گئی ہیں, اس کا صرف مقصد یہ ہے کہ مسلمان اپنے احوال میں ایٹ لیسٹ جو سوشل بینیفٹس ہیں اس میں جو ہے نا ایکویولنٹ ہو جائیں. ایٹ لیسٹ مطلب مقام سب کا سوشل کلاس وہ اسی طرح رہ سکتی ہے, لیکن کم از کم جو سوشل بینیفٹس ہیں وہ سب کو ایکسیسیبل ہو جائے. اب یہاں پہ اگر ہم اس معاملے کو دیکھیں, اس وقت ہمارے جتنے بھی مسائل چل رہے ہیں دنیا میں سارے کہہ رہے ہوتے ہیں, تو اس میں آپ ایک چیز کو واضح دیکھ لیں کہ رزق کی برکت سارے اسٹرائیونگ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اس اسٹرائیونگ میں ہماری ایک غلطی ہو جاتی ہے. جیسے میں نے کئی پروگرام میں کہا تھا کہ انویسٹمنٹ بڑی کاؤنٹ کرتی ہے. آپ انویسٹ کہاں کر رہے ہیں, آپ پہلے چیک کریں گے کہ یہ سوسائٹی جو ہے یہ ایگزسٹ بھی کرتی ہے نہیں کرتی ہے, اچھا ان کو جو ہے گورنمنٹ نے ریکگنیشن دی ہے کہ نہیں دی ہے, کتنا ٹائم ڈیوریشن ہے, ڈیولپمنٹ کیسی چل رہی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو کہہ رہا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم لان لهم الجنہ, کہ جنت کی ایک انویسٹمنٹ ہے جو بالکل سیکیور ہے, جہاں آپ نے جا کے رہنا ہے. تو آپ کے پاس اس کے لیے کیا ہے, تو ڈائریکشن کو چینج کرنے کی اور اس کو تھوڑی سی ضرورت ہے. اور جب اللہ کے ساتھ آپ کی کنیکٹیوٹی بلڈ ہوگی, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, تو وہاں سے سارا کچھ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے. علامہ صاحب, قرآن پاک میں جیسے فرمایا گیا ہے کہ اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا. اللہ کا ڈر اور رزق میں برکت, یہ فرمائیں. اگر آپ روایات کو دیکھیں, رزق کی روایات کو دیکھیں, تو رزق کے ساتھ تقریباً ہر روایت میں موت کا ذکر بھی ہے. یعنی رزق کا بھی ذکر ہے, موت کا بھی ذکر ہے. جب ان روایت کو پڑھا گیا اور علماء نے جب اس کی تشریح کی تو وہ اس لیے کی کہ رزق کے ساتھ موت کا ذکر اللہ نے اس لیے کیا ہے کہ موت نے بھی لازمی آنا ہے, رزق بھی اللہ لازمی دے گا. تو یہ جو لازم و ملزوم والی بات ہے نا, اس لیے موت کا لازمی ہونا, تو اس کا مطلب ہے کہ اگر موت لازم ہے تو رزق بھی اللہ آپ کو لازم دے گا. اب رزق کی اقسام ہے, ایک ہے آپ کا موت سے پہلے کا رزق, ایک ہے موت کے وقت کا رزق, اور ایک ہے موت کے بعد کا رزق. ٹھیک ہے جی. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ دنیا کے رزق کی ذمہ داری اللہ کی ہے, آخرت کے رزق کی ذمہ داری بندے کی ہے. لیکن ہم الٹے ہیں, ہم دنیا کے رزق کی فکر میں مبتلا ہیں, آخرت کے رزق کی ہمیں فکر ہے ہی نہیں. یعنی کہ اللہ کی ذمہ داری ہم نے لی ہوئی ہے اور اپنی ذمہ داری ہم نے اللہ کے حوالے کی ہوئی ہے, جبکہ ہمیں اس دنیا میں رہ کے کیا کرنا ہے, اپنی ذمہ داری کو نبھانا ہے تاکہ آخرت میں جا کے وہ جو ذمہ داری ہم نبھا کے ہیں وہ رزق کی صورت میں ہمیں اللہ عطا فرمائے. اب آپ کا رزق بڑھے گا کیسے, ہاں جی, آپ کے رزق میں اضافہ کیسے ہوگا. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں, بڑا بہترین واقعہ ہے. جناب سیدہ سلام اللہ علیہا, جناب فاطمۃ الزہرا بیمار ہو گئی. امیر المومنین جناب سیدہ کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے کہ اے بنت مصطفیٰ, آپ بیمار ہیں, آپ کوئی خواہش کریں, کیونکہ آج تک کبھی آپ نے مجھ سے خواہش نہیں کی. اس کا مطلب کیا ہوا, بہترین زوجہ وہ ہوتی ہے کہ جو اپنے شوہر کے ساتھ اتنے مطالبات کرے جتنا اس کا رزق ہے, جتنی اس کی وسعت ہے اور جتنی اس کی استطاعت ہے. جناب سیدہ نے کبھی جناب امیر المومنین سے کسی قسم کی کوئی فرمائش نہیں کی. آج خود امیر المومنین نے کہا کہ آپ بیمار ہیں, آپ جو چاہیں میں آپ کو آج لا کے دوں. فرمایا اے علی, آج میرا دل کرتا ہے کہ میں انار کھاؤں.
زیادہ نہیں، انار اتنا مہنگا بھی نہیں. جب جناب سیدہ نے کہا نا کہ میں انار کھاؤں، وہ انار کا موسم بھی نہیں تھا. اچھا. امیر المومنین نے کہا ٹھیک ہے میں لے کے آتا ہوں. مولا گئے بازار میں انار کا موسم نہیں تھا، کسی کے پاس انار تھا ہی نہیں، یا کسی نے بتایا کہ فلاں یہودی ہے، اس یہودی کے پاس جائیے، وہ انار جو ہے وہ سٹور کرتا ہے، اس کے پاس آپ کو انار مل جائے گا. امیر المومنین چلے گئے یہودی کے دروازے پہ، دق الباب کیا، اس نے دروازہ کھولا. مولا نے پوچھا، اس نے کہا انار میرے پاس ہے لیکن ہے ایک، اور وہ میں خود ضرورت مند ہوں. امیر المومنین نے کہا میں نے اپنی زوجہ سے وعدہ کیا ہے، وہ جو انار ہے اس کی دگنی قیمت مجھ سے لے لے، دگنی قیمت لے لے، انار میرے حوالے کر دے. اس نے انار اٹھا کے دے دیا. مولا علی علیہ السلام نے کہا کتنے کی پیسے؟ اس نے کہا 2 درہم. مولا نے 4 دے دیے. جب 4 دیے نا، وہ یہودی تھا لیکن تھا یعنی کہ اپنا ایماندار. اس نے 2 ہی درہم اٹھائے. 2 درہم اٹھانے کے بعد امیر المومنین نے کہا تو 4 اٹھا. اس نے کہا نہیں، جب حق میرا 2 کا ہے تو میں 4 کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ تجارت کی بھی آپ سمجھیے، تجارت میں بھی آپ نے منافع اتنا لینا ہے کہ جتنا اللہ کی طرف سے آپ کا حق بنتا ہے. اگر منافع آپ نے زیادہ کر لیا، جیسے ابھی مارکیٹ میں چیز ختم ہو جائے تو ہم قیمت بڑھا دیتے ہیں، اور قیمت بڑھا کے زیادہ کما کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں رزق ملا ہے. رزق نہیں ملا، آپ نے اپنے رزق کو کم کیا ہے. ٹھیک ہے جی. تو لہٰذا یہ ہے کہ آپ نے ذخیرہ اندوزی نہیں کرنی، تاجر نے چیزوں کو چھپانا نہیں. اب ہم مسلمان ہیں، رمضان میں ہم چیزوں کو مہنگا کر دیتے ہیں. کیوں؟ تاکہ ہم زیادہ کمائیں، جبکہ ہم وہ کما نہیں رہتے، ہمارے رزق میں اس کی وجہ سے کمی ہو رہی ہوتی ہے. اس نے 2 اٹھائے. اب جناب علی نے کہا کہ اے بندہ خدا تو ایسا کر، 2 میری طرف سے رکھ لے، 2 میری زوجہ کی طرف سے رکھ لے. 2 میری زوجہ کی طرف سے تیرا انعام، کیونکہ یہ میری زوجہ کے کام آئے گا. اس نے رکھ لیے. امیر المومنین نے انار لیا. اب دیکھیے گا، سوچیے گا، میرے جتنے بھی سامعین سننے والے ہیں غور کیجیے گا کہ اللہ کی راہ میں دینے سے رزق میں اضافہ کیسے ہوتا ہے. امیر المومنین آئے، جیسے ہی جا رہے تھے یا گلی میں سے کسی کی آواز آئی کہ میں بیمار ہوں. مولا امیر المومنین علیہ السلام اس بیمار کے پاس چلے گئے. وہ بیمار اندھا تھا. امیر المومنین جا کے بیٹھے، جا کے کہنے لگے تو نے کچھ کھانا ہے؟ اس نے کہا میں نے انار کھانا ہے، میں نے کھانا ہی انار ہے. اب وہ دیکھ نہیں رہا تھا. اب امیر المومنین اگر چاہتے تو کہتے نا کہ میں اپنی زوجہ کے لیے لے کے جا رہا ہوں، اسے کیوں بتاؤں اور اسے کہوں کہ انار کا موسم نہیں ہے تو جی کوئی اور چیز لا کے دوں. مولا نے ایک مرتبہ کہا کوئی اور چیز کھانی ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں نے انار ہی کھانا ہے. امیر المومنین نے اس انار کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، اور تقسیم کر کے کہا ٹھیک ہے، آدھا تو کھا لے، آدھا میری زوجہ کے لیے وہ میں گھر لے کے جاؤں گا. اب مولا نے خود دانے نکالے، اس نابینا فقیر کے منہ میں دیے، اس نے کھائے. جب آدھا کھا چکا تو اس نے کہا میں نے بقی آدھا بھی کھانا ہے. مولا نے وہ بھی کھلا دیا. کھلانے کے بعد کیونکہ مولا کو پتا تھا، امیر المومنین جانتے تھے کہ میری زوجہ فاطمہ الزہرا ہے، جب میں ان کو یہ واقعہ سناؤں گا تو وہ مجھ پہ لڑیں گی نہیں، ناراض نہیں ہوگی. جیسے بعض اوقات شوہر ہوتے ہیں نا کہ زوجہ نے یہ فرمائش کر دی، اگر میں نے پوری نہیں کی تو وہ تو گھر سر پہ اٹھا لے گی. لیکن یہ بنت مصطفیٰ ہے، مزاج سیدہ سے واقف سے. اب جب گئے نا جناب امیر المومنین گھر میں داخل ہوئے کہ میں کیسے بنت پیغمبر کو بتاؤں گا کہ میں نے انار تو لیا تھا لیکن اس کے باوجود جو ہے میں آپ تک پہنچا نہیں سکا. مولا جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے حیران ہو گئے کہ جناب سیدہ صحت مند ہیں، توانا ہیں، گھر کا کام کر رہی ہیں، اور ایک طرف دیکھا کہ وہ جو ہے نا انار کے چھلکے پڑے ہیں. تو جناب امیر المومنین نے کہا کہ اے بنت مصطفیٰ آپ تو بیمار تھیں، بستر مرگ سے اٹھ نہیں سکتی تھیں، اب آپ صحت مند ہیں، توانا ہے، کیا ہوا؟ کہا آپ نے جو انار بھجوائے تھے میں نے وہ کھا لیے. امیر المومنین نے کہا میں نے تو بھجوائی نہیں. آپ نے محسوس کیا کہ اگر آپ اللہ کے بندے کی مدد کریں گے پھر اللہ آپ کی مدد کرے گا. اب ایک بات جو میں نتیجہ دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، ہاں جی، وہ اللہ کی طرف سے اللہ نے جیسے انتظام کیا، دق الباب ہوا، جناب سیدہ نے کہا، اور میں نے جیسے دروازہ کھولا تو باہر سے بندے نے کہا کہ یہ آپ کی طرف آپ کے لیے امیر المومنین نے کیا بھجوائے ہیں؟ انار بھجوائے ہیں. جناب سیدہ نے کہا صحت مند ہو گئے. ہو سکتا ہے علماء نے یہاں سے نتیجہ نکالا ہے، ہو سکتا ہے وہ انار جو امیر المومنین لے کے آ رہے تھے اس میں شفا نہ ہوتی، وہ انار جو امیر المومنین نے اللہ کے بندے کو کھلایا اور اس کے عوض جو انار ملا ہے اس میں اللہ نے شفا رکھی اور سیدہ تندرست ہو گئی. سیم اسی طریقے آپ دیکھیں گا، ہو سکتا ہے کہ 100 روپے جو آپ غریب کو دے رہے ہیں وہ آپ خود کھائیں، اس میں شفا نہ ہو، لیکن جب آپ غریب کو دیں گے اس کے عوض آپ کو جو ملے گا اللہ اس میں شفا دے گا. تو یہ رزق کی بہترین مثال ہے. بہت خوب، بہت خوب. مفتی صاحب میں گزارش جی خود ہی
میں نے اس پر ایک خطبہ لکھا تھا مضمون، میں 20-25 ہزار علماء کو وہ کرتا ہوں، تو میں وہ مختصراً نا یہ رزق کے 16 دروازے یہ خطبہ میں نے ہی لکھا تھا، تو پھر اس سے کافی الحمدللہ ایک فائدہ ہوا اہل علم کو بھی اور لوگوں کو۔ یہ رزق کے جو 16 دروازے ہیں۔ مفتی صاحب میرا خیال ہے کچن کی طرف ہم لوگوں نے بڑھنا ہے، اس سے واپس آئیں گے تو پھر ڈائریکٹلی جو ہے نا وہ آپ کی طرف سے ہم لوگ بڑھیں گے۔ کچن کے سیگمنٹ کی جانب ناظرین بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج کیا تیاری جاری ہے افطار کے لیے۔ شیف عائشہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم عائشہ، کیسی ہیں آپ؟ کیا بنا رہی ہیں آج؟ وعلیکم السلام نجم اور ایمان، کیا حال ہیں آپ لوگوں کی؟ امید کرتی ہوں ہمارے دیکھنے والے سب خیریت سے ہوں گے۔ کافی سارے ہمارے روزے ماشاءاللہ گزر چکے ہیں، پہلا عشرہ ختم ہو چکا ہے، سب لوگ نے بہت زیادہ ہماری جو بنائی ہوئی ریسیپیز ہیں اپنے گھر پہ ٹرائی کر رہے ہوں گے، انجوائے کر رہے ہوں گے۔ افطاری اور سحری میں جو بھی چیزیں ہم سکھا رہے ہیں ہمیں اس کا فیڈ بیک بہت اچھا مل رہا ہے، اس کے لیے بہت بہت شکریہ۔ کچن ہمیں اسپانسر کیا ہے شاہزے کچن اینڈ انٹیریئرز نے۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی 2 ریسیپیز آپ لوگ کے لے کر آئی ہوں، کیونکہ ہم نے بنائی کچھ کانٹیننٹل ڈشز بنائی، کچھ افطاری کی بنائی، کچھ بیچ میں ایک آدھ ڈش ہم نے دیسی بھی بنائی۔ آج ہم بنائیں گے چائنیز کی طرف ہم چلیں گے تھوڑا، اب ہم بنائیں گے آج چکن چاؤمن، اور ڈرنک میں ہم بنائیں گے کوکونٹ کرش۔ تو چکن چاؤمن کے جو انگریڈینٹس ہیں وہ میں آپ کو بتاتی چلوں۔ دکھنے میں آپ کو لگ رہا ہوگا بہت کلرفل سا آج ہمارا کاؤنٹر ہوا ہوا ہے، کافی ساری چیزیں ہیں، مگر بہت سمپل ریسیپی ہے اور بہت کوئکلی بن جائے گی۔ بس اگین اس کا پریپ آپ نے کر کے رکھنا ہوگا۔ تو سب سے پہلے میرے پاس چکن چاؤمن کے لیے ہے چکن، یہ ہے بوائلڈ ایگ نوڈلس۔ پاستا جو ہوتا ہے اس کو ہم بوائل کرتے ہیں 7 to 8 منٹس، اور ایگ نوڈلس کو آپ کریں گے 4 منٹس، 4 to 5 منٹس اس کو آپ نے بوائل کرنا ہے۔ بڑے دیگچے میں آپ نے پانی لینا ہے، اس کو بوائلنگ کے لیے رکھنا ہے۔ جب وہ ابلنے لگے اس پہ آپ نے 1 ٹی اسپون بھر کے سالٹ اور 2 ٹیبل اسپون آئل ڈالنا ہے تاکہ پاستا چپکے نہ۔ پھر آپ نے ایگ نوڈلس ڈالنے ہیں، اس کو ہلکا سا سٹر کرنا ہے اور یہ 1 سے 2 منٹ کک ہوگا۔ پھر آپ ہلکا سا سٹر کریں، جیسے اس کو 4 منٹ پورے ہو جائیں آپ نے اس کو رنس کرنا ہے ایک بڑے اسٹرینر میں، اور اس کے اوپر آپ نے ڈالنا ہے ٹھنڈا پانی، اور پھر اس کو نکال کے اس کے اوپر آپ نے تھوڑا سا سیسمی آئل لگا دینا ہے تاکہ آپ کی جو اس سے ہے خوشبو جو ہے نا وہ آئے ریسٹورنٹ والی۔ ایگ نوڈلس بوائل کر کے ایک طرف کر دیے، پھر آ گیا میرے پاس چکن، سالٹ، چکن پاؤڈر، سویا ساس، کرش چلی، شوگر، چاپڈ گارلک، اور باقی یہ ہے میرے پاس فلاور اور کارن فلاور، اور یہ ہے انڈا، ٹھیک ہے۔ اچھا 2 ٹی اسپون بھر کے آپ نے لینا ہے میدا، 2 ٹی اسپون اس میں آپ ڈالیں گے کارن فلاور، اس کی ایک میرینیشن سی بن جائے گی۔ اس کو ہم کریں گے فرائی۔ چائنیز کے جتنا بھی پروٹین ہوتا ہے وہ ڈیپ فرائیڈ ہوتا ہے، فرائیڈ ہوا رکھا ہوتا ہے، اور ساری چیزیں کٹ ہوئی رکھی ہوتی ہے، تو ایز پر آرڈر آپ خالی ٹاس کرتے ہیں، سوس ڈالتے ہیں، اینڈ یو آر گڈ ٹو گو۔ اچھا اس کے ساتھ ساتھ ہم جو یوز کریں گے ویجیٹیبلس میں وہ ہے وائٹ انین، اسپرنگ انین، کیپسیکم، کیرٹ، کیبج، تھائی چلی۔ دوسری بات یہ کہ چائنیز بنتا ہے ووک میں، تو اس کے لیے آپ کو چاہیے ہوتی ہے ایسی سلور والی ووک، یہ آپ کو ایزیلی مل جائے گی۔ اچھا جی، یہ میں نے آئل گرم کرنے رکھا تھا، یہ تھوڑا زیادہ ہو گیا، اس کو کرتے ہیں کم۔ چکن کو کرتے ہیں میرینیٹ۔ اچھا اس کو میرینیشن کر کے اگر آپ چھوڑنا چاہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ یہ میرے پاس تقریباً 2 چکن بریسٹ ہے اور اس کے میں نے ایسے چھوٹے سلائس کٹ کرا لیے۔ اچھا اس کے اندر آپ ڈالو گے تھوڑا سا کوکنگ آئل تاکہ چکن آپ کی الگ الگ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر آپ ڈال انڈا۔ اچھا یہ 1 انڈا ہے، اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو بیٹ کیا ہے تاکہ یہ ایزیلی اسپریڈ آؤٹ بھی ہو جائے اور بہت ہیوی بھی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ یہ انڈا آپ نے اس کے اندر ڈال دیا۔ یہ چکن کی ہماری میرینیشن آپ بولیں، بیٹر بولیں،
ये रेडी है। इसको ना अच्छा थोड़ा सा ना पानी भी अपने पास रखिएगा ताकि आपका हाथ चिपके तो आप पानी से इसको अलग अलग कर लें। चलो, किचन हमें स्पॉन्सर किया है शाज़े किचन एंड इंटीरियर्स ने। ये जो आप देख रहे हैं ना बेहतरीन सा फ्लैट टॉप, ये देखें। अच्छा, ये आपने ऐसे ऐसे एक एक करके इसको डाल दें। थोड़ा सा अगर आपके पास खाने का सोडा हो घर में, बिल्कुल पिंच मतलब एक चुटकी बराबर आपने खाली डालना है। इसको बहुत ज़्यादा आपने कुक नहीं करना है। इसको हम करेंगे फ्राई इतना कि ये देखो कितना अच्छा इस पर कलर आ गया है। चले जी, जो हमारे चिकन होते जा रहे हैं उनको हम निकाल लेंगे। नाइफ से इसको मज़ीद अगर जुड़ गए तो उसको स्लाइस कर लेंगे, अलग अलग कर लें। देखें कितना कम चिकन लिया था और उसके ऊपर बैटर लगा, उससे इसकी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा हो गई। ये फ्राई करके ना आप अगर आपके घर में इफ्तार पार्टी है या कोई डिनर वैसे भी है ना, ईद पे या पोस्ट इफ्तार या वैसे भी नॉन रमज़ान डेज में आपने बनाना है, ये चीज़ें आप फ्राई करके रखा करें। चाइनीज़ के रेस्टोरेंट में चीज़ें फ्राई हुई भी, ये चीज़ ऐसे फ्राई हुई भी रखी होती है, कटिंग हुई रखी होती है, सॉस बनी रखी होती है और वो फिर खाली इसको टॉस कर रहे होते हैं। इस वाले वोक पे मैं डालूँगी यहाँ से मैं लूँगी गार्लिक 2 टीस्पून्स। अब इसके अंदर मैं थोड़ी सी थाई चिली अभी डाल रही हूँ, मुझे थोड़ा सा स्पाइसी चाउमीन चाहिए इसलिए, ठीक है। मीनवाइल जितनी देर ये क्रैकल हो रहा है हम बनाते हैं चाउमीन की सॉस। चाउमीन की सॉस बनाने के लिए मेरे पास है 1 टीस्पून चॉप्ड गार्लिक। इसमें मैं डालूँगी 1/4 कप से भी कम, बल्कि 3 टेबल स्पून जितना जो है वो लाइट सोया सॉस। इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून चिकन पाउडर और ये डालेंगे इसमें 1/4 टीस्पून सॉल्ट। सॉल्ट कम आप बाद में और भी ऐड कर सकते हैं। ब्लैक पेपर डालना चाहें डाल दें। हमारी सॉस रेडी है। अच्छा, ये जो है इसको आपने बना के रख सकते हैं, बस इस पर स्प्रिंग अनियन आप नहीं डालिएगा। ये आपने सॉस एक रेडी करके रख लिया है, ठीक है। स्प्रिंग अनियन इसमें आप उसी वक्त ऐड कीजिएगा जिस वक्त आपको बनाना हो। इसको बस मिक्स करना है इतना। अच्छा, ये जो है हमने थोड़ा सा इसको हम फ्लेम थोड़ा सा बढ़ाएंगे। चाइनीज़ की कुकिंग हाई फ्लेम पे होती है, ठीक है। इसके अंदर मैं डाल दूँगी चिकन जो हमने तकरीबन हाफ़ डन करके रखी थी, ठीक है। इसको हम करेंगे मिक्स अच्छा सा। इस पर कोई कोटिंग की एसच वो तो है नहीं कि टूट जाएगा या उतर जाएगा, कुछ भी नहीं होगा इसका, ठीक है। ये आपने किया, इधर छोटी छोटी सी जगह बनाएं। इसके अंदर आप डालें अनियन, आधी अभी आधी बाद में, ताकि वो इफ्तार तक फ्रेश रहे। कैप्सिकम आधी अभी आधी बाद में, वो छोटा हो तो 2 बैचेस में करके बना लें। कैरेट आधी अभी आधी बाद में,
कैप्सिकम सॉरी कैबेज जूलियन कट हुआ हुआ, हाफ अभी हाफ बाद में, ठीक है। थोड़ा सा ये थाई चिली और नूडल्स डालेंगे, इसकी जो एग नूडल्स वो डालेंगे आखिर में, थोड़ा सा सॉस अभी, थोड़ा आखिर में। इसमें नूडल्स डाल देंगे आप। इसके ऊपर मैं डालूँगी बचा हुआ सेसमी ऑयल, इससे आएगी आपके पास बिल्कुल चाइनीज़ रेस्टोरेंट जैसी खुशबू। बचा हुआ सारा सॉस, बचे हुए सारे वेजिटेबल्स, और उसको करेंगे हम अच्छा सा टॉस करने के बाद हम जो है इसके साथ हम बनाएंगे हम आज की ड्रिंक। उसका सामान हम मंगवा लेते हैं। ये ठीक है, मुझे तो आदत है चॉप्ड है वो अभी डाल देते हैं, बाकी हम निकाल लेते हैं। यूज़ करेंगे हम
के बॉटम में, ठीक है। अगर आपके पास वो ड्रिंक क्रशर जो होता है एक, जिसको उसमें सारी चीज़ें डाल के आप ऐसे ऐसे स्पून की तरह होता है, क्रश कर दें और फिर ऊपर से कोई भी आप सोडा वाटर वगैरह डाल दें तो वो भी बेस्ट है। अगर वो आपके घर में है तो हनी डाल दें जितना मर्जी, कोकोनट क्रश, थोड़ा सा इसमें आप डाल देंगे मिंट। आइस मैंने ना कोकोनट वाटर में डाल के रखी थी, एक एक क्यूब में और इसमें डाल देती हूँ, बल्कि 2 कर देते हैं। गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, चलो जी, बस ये इसके ऊपर हम कोकोनट वाटर डालेंगे और इसके साथ ना खूबसूरत सी 2 स्ट्रॉज होनी चाहिए घर में, या आप स्पून से स्टर कर लें। और अगर आप चाहें तो हाफ़ कोकोनट वाटर और हाफ़ क्वांटिटी ऑफ आप उसकी ले लें, स्पार्कलिंग वाटर की, या कोई भी वाइट सोडा कार्बोनेटेड, या ज़ीरो जो होती है हमारी वाइट सोडा ज़ीरो, अगर आप डाइट कॉन्शियस है तो वो ले लें, क्योंकि हनी इसमें ऑलरेडी है। ये हमारी आज की ड्रिंक रेडी है। चलिए जी, आज की हमारी दोनों रेसिपीज़ तैयार हैं, कोकोनट क्रश एंड चिकन चाउमीन। उम्मीद करती हूँ आपको ये हमारी रेसिपीज़ पसंद आ रही होंगी। आप इसको अपने घर में वेलकम बैक नाज़रीन, फुरकान रमज़ान इफ्तार ट्रांसमिशन में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। सवाल और जवाबात की सेगमेंट की जानिब भी बढ़ेंगे। अगर आप लोगों का भी कोई सवाल है तो स्क्रीन पर हमारा नंबर चल रहा है, आप हमें व्हाट्सएप पर वॉइस नोट के ज़रिए अपना सवाल भेज सकते हैं। मुफ्ती साहब, मैं आपकी जानिब आना चाहूँगी, फरमाइएगा जो रिस्क के 16 दरवाजे आप बयान कर रहे थे। जी मोहतरमा, अगर वो 16 हम मुकम्मल न कर सके, कुछ बयान कर लेते हैं सामीन और सामियात के लिए, चूँकि सोसाइटी में अगर आप थोड़ी सी स्पीड तेज़ रखेंगे, जो स्पीड तो कुछ कर लेंगे। सोसाइटी में आप यकीन जानिए सबसे ज़्यादा जो मसला है इस दौर में वो रिस्क का है और माश का है। तो रिस्क के जो 16 दरवाजे हैं उनमें से एक दरवाज़ा जो है वो नमाज का है, कि नमाज के ऊपर हदीस में 5 वादे हैं, उनमें से एक वादा जो है वो रिस्क का है। इसी तरीके से रिस्क के 16 दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा इस्तिग़फ़ार का है। ये सूरह नूह की आयत है, फ़कुल तुस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा। ख्वाजा हसन बसरी का वाक़या भी है कि उनके पास एक शख्स आया, उसने कहा रिज़्क़ में तंगी है, उन्होंने कहा सूरह आप इस्तिग़फ़ार करें। एक और शख्स आया, उसने कहा माल में कमी है, उनको कहा कि आप भी इस्तिग़फ़ार करें। तीसरा आया, हमारे यहाँ बारिशें नहीं हो रही, तो उनको कहा इस्तिग़फ़ार करें। तो शागिर्दों ने कहा साइलिन अलग अलग है, जवाब आप एक दे रहे हैं। उन्होंने कहा कुरान ने भी एक ही जवाब दिया है, फ़कुल तुस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा। बारिशें भी होगी, व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन, माल में भी इजाफ़ा होगा और बनीन में भी इजाफ़ा होगा, माल में भी और औलाद में भी। तो गोया के रिज़्क़ के 16 दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा जो है वो इस्तिग़फ़ार का है, एक दरवाज़ा जो है वो रिज़्क़ के 16 दरवाज़ों में वो तवक्कुल का है। चूँकि कुरान मजीद की आयत है वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुह, जो ट्रस्ट ऑफ अल्लाह, अल्लाह पर जो तवक्कुल करता है अल्लाह उसके लिए काफ़ी हो जाता है। रिज़्क़ के 16 दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा जो है वो तक़वे का भी है। तक़वा वलौ अन्नहुम आमनू वत्तक़ू लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समा, कि अगर ये लोग ईमान लेकर आएँ आपके ऊपर और तक़वा इख्तियार करें तो आसमान से, असल रिज़्क़ का ताल्लुक़ आसमान के साथ है। वफ़िस समाए रिज़्क़ुकुम, अल्लाह मियाँ फरमाते हैं रिज़्क़ के फ़ैसले आसमानों पर होते हैं, तो इसलिए फरमाया वफ़िस समाए रिज़्क़ुकुम वमा तुअदून, तो आसमान से हम इन पर बरकतों के दरवाजे क्या कर देंगे, खोल देंगे। एक रिज़्क़ का जो ताल्लुक़ है वो सूरह वाक़िया के साथ भी है। इसलिए आका फरमाते हैं औरतें नाशुक्रापन का वो इजहार करती है, तो आका फरमाते हैं अल्लिमू निसाअकुम, औरतों को सूरह वाक़िया सिखाओ, फ़इन
इन्नहा सूरत अल-गिना, ये घर में मालदारी लाने वाली सूरत है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद की भी एक रिवायत है, मशहूर रिवायत है, जो अहले इल्म नकल करते हैं कि जिस घर में सूरह वाक़िया की तिलावत की जाती है, लम तुसिबहु फ़ाक़तुन अबदा, वो घराना कभी भूख का शिकार नहीं होगा। रिज़्क़ के 16 दरवाज़ों में से नवाफिल भी है, रिज़्क़ के 16 दरवाज़ों में से हज और उम्रा भी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हाजी जो है मल इमार हाजुन, यानी मफ्तकर, हाजी कभी गरीब नहीं होगा, चूँकि वो अल्लाह के रास्ते में दे रहा होता है तो अल्लाह उसको फिर वापस भी करता है। सिर्फ रिज़्क़ के 16 दरवाज़ों में से सदका भी है। आका खुद कसम फरमाते हैं कि सदक़े से कभी माल कम नहीं होता, जैसे मोहतरम फरमा रहे थे। रिज़्क़ के 16 दरवाज़ों में से मेरे मोहतरम माँ बाप के साथ नेकी, ये देखिए नौजवानों से ये हदीस अर्ज़ करता हूँ। आका फरमाते हैं मन अहब्बल्लाह, जो इस बात को पसंद करता है अन यमुद्द लहू फ़ी रिज़्क़िही, कि उस शख्स के रिज़्क़ में इजाफ़ा हो जाए। कि आपके माँ बाप हैं, देखिए रमज़ान में उनका ख्याल करिए, जोड़ों का, अगर वो गाँव में देहात में तशरीफ़ फरमाए उनको ख़र्चा भेज दें। आका फरमाते हैं कि वो ये चाहता है कि रिज़्क़ में इजाफ़ा हो, फल यबर्र वालिदै, वो अपने माँ बाप के साथ क्या करे, नेकी करे। रिज़्क़ के 16 दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा सिले रहमी भी है। सिले यानी हुस्न सलूक। आका फरमाते हैं तअल्लमू मिन अंसाबिकुम, कि तुम अपना हसब नसब भी मालूम कर लिया करो। लोगों को पता भी नहीं होता कि ये मेरे जो रिश्तेदार हैं ये किस कैटेगरी में आते हैं। और उसके फिर फ़वाइद में से आका ने ये फरमाया कि एक फ़ायदा ये है कि मोहब्बत बढ़ेगी, ये होगा वो होगा, उम्र में भी इजाफ़ा होगा और माल में भी क्या होगा, इजाफ़ा होगा। रिज़्क़ के 16 दरवाज़ों में से एक ये भी है कि बावजू रहना। रिज़्क़ के 16 दरवाज़ों में से कुरान मजीद की तिलावत मुबारका भी है। जैसे वो मोहतरम फरमा रहे थे ना, मैं उस वाक़े को यानी जो तारीख़ के अंदर कि ये जो उम्मुल मुमिनीन भी फरमा दें, खातून जन्नत भी, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सलामुल्लाहि अलैहा, ये कुरान मजीद की तिलावत फरमा रही है। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी घर में तशरीफ़ फरमाए। हज़रत सलमान फ़ारसी जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अनार लेकर आए। ये वाक़या इस तरीके से भी बयान किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोग बेटियों से मोहब्बत करते हैं और चाहिए भी यही, तो आका ने फरमाया मेरी बेटी के घर में ये आप गिफ्ट तोहफ़ा दे दें। वो दे गए। जब उन्होंने, तो हज़रत अली उस ज़माने में ना यहाँ पे बस आखिरी यहाँ पे ना लोग जेब भी बनाते थे। ये मैंने खुद कंदहारियों कुछ लोगों के यहाँ देखा भी है, अरब दुनिया में भी। तो उन्होंने ऐसे किया, हज़रत अली ने ना एक को यहाँ रख लिया, एक अनार के दाने को, और 9 दाने जो है वो दामन में लेकर गए। जब वो लेकर गए तो फरमाने लगे कि अभी आप फरमा रही थी कि जी चाहता है अनार को तो ये ले लें। तो वो तिलावत कर रही थी, जैसे मोहतरम ने अभी इरशाद फरमाया मन जा अबिल हसना फलहु अशरु अम्सालिहा, कि अल्लाह करीम एक के बदले में 10 अता फरमाते हैं। तो वो पैगम्बर की बेटी है माशाल्लाह, वो गिनने लगी, वाहिद इस्नैन सलासा अरबा खमसा सित्ता सबआ समानिया तिस्आ। वो कहने लगे ये तो 9 दाने हैं और अल्लाह मियाँ तो 10 तक, तो वो फरमाने लगे ये 10वां भी ले ले। क्या बात है, बहुत खूब। सवाल जवाब के सिलसिले की तरफ बढ़ते हैं। ख़वातीनो हज़रात, आप लोग भी हमें अपने सवाल भेज सकते हैं। सुनते हैं जी कौन साहब साहिबा हमें कहाँ से सवाल भेज रही हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं पिंडी से साइमा बात कर रही हूँ। मेरा सवाल है कि रमज़ान में इबादत ज़्यादा होती है लेकिन बाकी के 11 महीने सुस्ती क्यों आ जाती है, इसका रूहानी इलाज क्या है? देखिए, हमने पहले भी ये बात की कि अल-इस्तिक़ामा फ़ौक़ अल्फ़ करामा, कि इंसान के पास 1000 करामतों से बेहतर है कि वो इस्तिक़ामत पे रहे। उम्मीद तौर पे होता है कि हम रमज़ान को सिर्फ रमज़ान तक ही प्लान करते हैं, रमज़ान के बाद का हमारा कोई प्लान नहीं होता और हमारे जो है ना कंटिन्यूटी का हमने कुछ ऐड नहीं किया होता। और सम टाइम अगर ऐड करते तो हम इतने ज़्यादा, वो जैसे कहते हैं ना एग्रेसिव अंदाज में उसके अंदर इतना कुछ डाल देते हैं कि वो कुछ भी हमसे नहीं हो पाता कि मैं ये भी करूँगा वो भी करूँगा, और जिससे कहते हैं वो रह जाता है। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह को वो अमल आपका पसंद है जो बेशक मकदार में थोड़ा हो लेकिन मुतवातिर हो। तो आप इस तरह से करें कि 2-3 चीज़ें अपनी चूज़ कर लें जो आपको लगता है कि ये मेरी वीक है, ठीक है। हाँ, एक आप ऐसा करें, एक आप इबादत ले लें, ठीक है, एक आप अपने घर वालों के साथ कोई मामला ले लें, एक आप अखलाकी अपना कोई जिसे कहते हैं इंटरनल जो आपका है एटीट्यूड है उसको ले लें। आप रमज़ान से उसकी प्रैक्टिस शुरू कर दें, ठीक है। और मैंने हमेशा कहा, जैसे कल भी बात हुई कि आप अपने आप को जब तक एहतिसाब के कटहरे में ला के खड़ा नहीं करेंगे ना, आपकी कोई भी चीज़ ठीक नहीं होगी। आप करें अपने आप को या नवाफिल
کی سزا دیں اور کم از کم مالی سزا اپنے آپ کو اتنی مقدار کی اور وہ بھی جس آپ کو نے pain خوب ہو۔ بتایا کہ مالی سزا بھی آپ اپنے ساتھ والے، آپ وائف ہیں تو آپ اپنے ہسبینڈ کو، اپنے بچوں پہ لگائیں، اپنے دوستوں پہ لگائیں، اور سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو آپ اپنے گھر والوں پر خرچ کرتے ہیں۔ بہت خوب۔ جی اگلے کالر کی جانب بڑھتے ہیں، سنوائی کے جی کون کہاں سے؟ السلام علیکم، میں اسما بات کر رہی ہوں گجرات سے۔ میرا مولانا صاحب سے یہ سوال ہے کہ میرا جو بھائی ہے وہ کرپٹو اور سٹاک میں ٹریڈنگ کرتا ہے، تو رمضان میں کرپٹو اور سٹاک میں جو ٹریڈنگ کرنا ہے وہ شرعاً ٹھیک ہے یا نہیں، میری رہنمائی فرما دیجیے۔ جی علامہ صاحب، کرپٹو کے حوالے سے یہ ہے، شرط نہیں ہے کہ رمضان میں ایک چیز جو ہے، جو چیز غیر رمضان شریعت میں جو چیز حلال ہے وہ ہمیشہ حلال ہے، جو چیز حرام ہے وہ ہمیشہ حرام ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ رمضان میں اس کی حرمت بڑھ جاتی ہے، جو وہ حلال ہو جاتی ہے، یا اس کی حرمت میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ نہیں، جو چیز حلال ہے وہ ہمیشہ حلال ہے، اور جو چیز حرام ہے وہ ہمیشہ قیامت تک کے لیے حرام ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں۔ جی اگلا سوال سنائیے گا۔ السلام علیکم مولانا صاحب، میرا یہ سوال ہے کہ اگر کسی کا عبادت میں دل نہیں لگ رہا لیکن وہ اپنی روٹین کے مطابق روٹین نبھا رہا ہے تو اس کو اس کا اجر ملے گا؟ مفتی صاحب پریکٹس جاری رکھی ہوئی ہے، دل نہیں لگ رہا عبادت میں لیکن پھر بھی جا رہے ہیں مسجد۔ ایک وقت آ جائے گا انشاءاللہ العزیز دل بھی لگ جائے گا، اور اگر بے شک اس کا دل نہ بھی لگے لیکن اجر تو ملے گا۔ اس کی ایک مثال فقہا نے دی ہے، جیسے سردی میں وضو کرنے کو جی نہیں چاہتا ٹھنڈے پانی سے، لیکن جب بندہ کرے گا اجر لے گا۔ ٹھیک۔ اچھا، اس میں ایک میرے دادا جان رحمہ اللہ نے ایک سوال اسی طرح کیفی کہ بعض دفعہ انسان کام کرتا ہے وہ کیفیات یا وہ جیسے کہتے ہیں محسوس نہیں ہوتی، تو انہوں نے کہا آپ ایسے سمجھیں کہ آپ ٹرین میں سفر کریں، ایک آپ اس بگی میں بیٹھے جس سے کچھ نظر نہیں آ رہا اور ساتھ جو بیٹھا ہوا ہے اگلے اس کو سب کچھ نظر آ رہا ہے، منزل پہ دونوں پہنچ جائیں۔ تو انہوں نے کہا ٹرین کہاں جا رہی ہے؟ میں نے کہا وہ تو اپنی ڈیسٹینیشن پہ جا رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا ڈیسٹینیشن پہ فوکس رکھنا چاہیے، یہ دیکھنے دکھانے کے معاملات پہ زیادہ توجہ نہیں دینی چاہیے۔ کہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ عبادت جو ہے نا وہ فوری نتیجے کا نام نہیں، کہ کوئی بندہ فوراً عبادت کرے اور کہے کہ فوراً ہی نتیجہ ہے، نہیں۔ میں نے پہلی گفتگو میں کہیں کہا تھا نفس لوامہ، امارہ، مطمئنہ، یہ سارا۔ تو آپ نے یعنی کہ درجہ بدرجہ آپ نے ایک ایک سیڑھی کو طے کرنا ہے، اور عبادت انشاءاللہ تعالیٰ وہی سیڑھی آپ کی طے کروائیں گے انشاءاللہ۔ اگلا سوال جی۔ میں ایک بینا گلگت سے بات کر رہی ہوں، اور میرا یہ سوال تھا کہ جو بزنس مارکیٹنگ کی جاتی ہے اور رمضان میں اس کو رمضان آفر کا نام دے دیا جاتا ہے، تو کیا یہ شرعاً ٹھیک ہے یا نہیں؟ شکریہ۔ جی، بزنس بزنس مارکیٹنگ جو کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور رمضان میں اس کو رمضان آفر کا نام دے دیا جاتا ہے، تو یہ ٹھیک ہے؟ رمضان کے نام کے ساتھ ٹیگ آفرز لگائی جاتی ہیں، میرا خیال کوئی حرج نہیں ہے اس میں، مفتی صاحب کوئی حرج نہیں، کوئی نہیں، آپ کر سکتے ہیں۔ جی اگلا سوال سنائیے گا۔ ٹھیک ہو گیا جی، ہمارے پاس سوال جو ہے وہ اپنے اختتام پر پہنچے ہیں، ٹھیک ہے۔ رزق کے حوالے سے جو ہے ہم لوگ گفتگو کر رہے تھے، میں چاہوں گا اسامہ بھائی گفتگو کو بس کنکلوڈ کریں، لاسٹ کے ہمارے جو ہے نا 1-1.5 منٹ جو ہے وہ بچا ہوا ہے۔ اچھا، جیسے علامہ نے فرمایا کہ جو رزق کے معاملات میں ابھی جو اس ٹائم ہمارے پاس چیلنجز آ رہے ہیں، یوتھ سے صرف میں یہ کہوں گا کہ جیسے بھی ہم نے بات کی، جلد بازی، ہمارے ہاں جو رزق کی برکت کو ہم نے جوڑ دیا ہے کہ وہ مال کا بہت زیادہ جمع ہو جانا، اگر اس رزق سے آپ کی وہ نیند غائب ہو گئی ہے، آپ کی جسے کہتے ہیں فیملی ڈسٹریس میں چلی گئی ہے، اگر ہمارے پاس زیادہ مال نہیں ہے تو ہم رزق میں برکت سمجھتے ہی نہیں۔ ہاں، یہ اصل میں کیا ہوا ہے کہ سکسیس اورینٹیشن جو ہوتی ہے نا، ہم کہتے ہیں کامیابی کی ڈیفینیشن، وہ ہمارے ہاں ہو گئی ہے کہ کثرت مال، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ جسے کہتے ہیں کثرت مال رکھنے والے، صرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ سامنے رکھتا ہوں تو اسے سمجھے کہ وہ زندگی میں کیسے تھے وہ لوگ۔ ان کے پاس ایک سوالی کسی نے کہا کہ اس نے آیا مدینہ میں، اس نے کہا مجھے حاجت ہے، انہوں نے کہا آپ عثمان غنی کے گھر پہ چلے جائیں۔ وہ وہاں گئے تو وہاں وہ بیگم سے اس بات پہ لڑ رہے تھے، آواز آئی کہ یہ تم کپڑوں کو جو آٹا چھاڑنے کے بعد جو ہے یہ کپڑوں پہ کیوں لگاتی ہو؟ سارا آٹا جو ہے کپڑوں پہ لگ جاتا ہے، ضائع ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا میں اس بندے سے مانگوں وہ جو بیوی سے آٹا لگنے پہ لڑ رہا ہے؟ تو وہ جب انہوں نے دیکھ لیا کہ سائل کوئی ہے دروازے پہ، آئے، انہوں نے کہا کیا چاہیے؟ اس نے ابھی سوال رکھا ہی تھا کہ انہوں نے دے دیا۔ حضرت عثمان غنی کی مجھے قناعت تب سمجھ آئی جب میں مدینہ میں گیا اور میں نے دارالعثمان دیکھا، ایک وہ ہوٹل، حضرت عثمان غنی اس دنیا میں واحد انسان ہے اس وقت ابھی تک ان کا سائن چیک کیش ہوتا ہے، ان کی مہر سے چیک کیش ہوتا ہے۔ یہ قناعت ہے جو اللہ عطا فرماتے، اور قناعت کا اللہ کا وعدہ کس چیز پہ ہے؟
وانكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضلكم. نکاح کو عام کریں, جو ہے یہ اپنے جسے کہتے ہیں وہ سیٹلڈ ہونے کے پلان کے ساتھ اپنے نکاح کو بھی کرے اور شادی کو سادہ کرے, ٹھیک ہے, اس کی طرف بڑھے. یہ بھی برکت, جیسے رزق کے دروازوں میں میں اپنی ذاتیات میں جاؤں تو الحمدللہ بہت اچھی جابس پہ ہونے کے باوجود میں نے برکت نکاح کے بعد اپنے مال میں محسوس کی. بس یہ ہے کہ ہم برکت اور اضافے میں فرق نہیں کر پا رہے. بالکل ایسا ہے. علامہ صاحب دعا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یا مقلب القلوب والابصار یا مدبر اللیل والنہار یا محول الحول والاحوال حول حالنا الی احسن الحال یا مقلب القلوب والابصار ثبت علی دینک. اللہم انی نسألک زیادتا فی العلم وبرکتا فی الرزق وصحتا فی الجسم وطولا فی الحیات ونورا فی القلب ونورا فی القبر وتوبتا قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت ونجاة من النار ودخولا في الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل. بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کے وقت کے لیے, بہت شکریہ اسامہ صاحب آپ کے وقت کے لیے, بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کے وقت کے لیے. خواتین و حضرات, آپ سے یہی درخواست کریں گے کہ جو بھی گفتگو ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اس کا مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں بہتری آ جائے اور ہم لوگ آخرت کی جو ہے وہ تیاری کی جانب بڑھ سکیں. انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی کل. مجھے اور ایمان نواز کو دیجیے اجازت, اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ نے کی بات. اللہ حافظ.